السلام علیکم، گڈ مارننگ کوہنور، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارم صفدر۔ خوبصورت دن کا آغاز ہو چکا ہے، امید کرتے ہیں آپ سب کا یہ دن بہت اچھے سے گزرے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اخلاق وہ چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا، لیکن اخلاق سے آپ بہت سے لوگوں کو خرید سکتے ہیں۔ اپنے اخلاق سے، اپنے جو اخلاق ہے اس کو بہتر کیجئے، دوسروں سے نرمی سے پیش آئیے، رحم دلی کا مظاہرہ کیجئے، رحم کیجئے، صبر کیجئے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، اگر آپ ان تمام چیزوں کو، ان تمام ہیبٹس کو اپنا لیتے ہیں تو آپ کے لیے اتنی آسانیاں ہو جاتی ہیں اس زندگی میں، بلکہ آپ کی وجہ سے دوسروں کے لیے بھی بہت سی آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ اگر آج کے شو کی بات کریں تو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کرونا وائرس کی، کیونکہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے لوگ ابھی تک اس وائرس کو لے کے سیریس نہیں ہوئے۔ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ ڈر چکے ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جو بالکل نہیں ڈر رہے۔ تو ہمیں بیلنس رکھنا ہے، ہمیں اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے زندگی میں، اس کو اپنا حصہ بنا لینا ہے۔ جیسے دوسری بیماریاں ہیں، جیسے شوگر ہے، کینسر ہے، ہم لوگ اگر خدا نخواستہ کسی کو ہوتی ہے تو وہ احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہیں، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے انہیں کیا کرنا ہے، نہیں کرنا، کس وقت ڈاکٹر پہ جانا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو کوئی بھی سمٹمز ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو اپنی فیملی سے تھوڑا الگ کر لیجئے، روم میں رہیے، کوشش کیجئے کہ آپ ان کے ساتھ کم سے کم ملے۔ دوسری بات، آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطے میں رہیے، ان سے بات کیجئے، انہیں بتائیے کہ آپ کو کون کون سے سمٹمز ہو رہے ہیں۔ آج کل تھوڑا مسئلہ یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اگر کسی کو فلو ہوتا ہے یا کف ہوتی ہے یا ٹمپریچر ہوتا ہے، وہ اتنا ڈر جاتے ہیں کہ ہم ہاسپٹل جائیں گے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ڈاکٹر کیسے ٹریٹ کریں گے، کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہی بات کرتے رہتے ہیں، جی مجھے کوئی سمٹمز نہیں ہے، مجھے تو نارمل فلو ہے، کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ کو کوئی بھی فلو ہے، کیونکہ اس بیماری میں آپ نے ڈرنا نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فوراً سے اپنا ٹیسٹ کروانا ہے، اپنے پہلے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے، اگر وہ آپ سے کہتے ہیں، سجیسٹ کرتے ہیں ٹیسٹ کا تو آپ ٹیسٹ کروائیے۔ تیسری بات، جیسے وہ آپ کو انسٹرکشن دیتے ہیں ان کو فالو کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل گھبرائیے نہیں۔ ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ چل رہے ہیں اور الحمدللہ بہت سے لوگ صحت یاب بھی ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جب آپ بہت زیادہ ڈریں گے، خوف آپ کے اندر آئے گا تو جناب آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ لو ہو جائے گا، آپ ڈر جائیں گے تو آپ یہ بیماری آپ پہ سوار ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر آپ کو کوئی سمٹمز ہیں تو رابطہ کیجئے ڈاکٹر سے، اپنا خیال رکھیے، کیونکہ یہ وائرس آپ کے علاوہ آپ کی فیملی کو لگ سکتا ہے، آپ کے بچوں کو لگ سکتا ہے، تو آپ الگ رہیے۔ نارمل فلو ہے یا سمٹمز ہیں یا کچھ بھی ہے، آپ نے اپنے آپ کو الگ کر لینا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایک سوشل میڈیا پہ ایک عجیب سی لوگوں نے ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کر دی ہے کہ ڈاکٹر انجیکشن لگا رہے ہیں، ڈاکٹرز کچھ کریں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے ڈاکٹرز بڑا اچھا کام کریں، دن رات محنت کریں، تو کائنڈلی ایسی ویڈیو سے اوائڈ کیجیے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو یہ سمٹمز تھے وائرس کے، لیکن وہ ڈر کی وجہ سے ہاسپٹل نہیں گئے، لیکن وہ باعث بنے یہ وائرس پھیلانے کا، کیونکہ وہ ڈاکٹر پہ نہیں جا رہے تھے، ٹیسٹ نہیں کرا رہے تھے، سب کو مل بھی رہے تھے، چھپا رہے تھے۔ تو کائنڈلی آپ نے چھپانا نہیں ہے۔ اور اگر آج شو کی بات کی جائے تو آج ہم بات کریں گے سوشل ورکر کس طرح سے کام کر رہے تھے، کیونکہ بہت سے سوشل ورکر نے اتنا زبردست کام کیا اس لاک ڈاؤن میں، بہت سے لوگوں کا بہت خیال رکھا ہے، ان کے راشن کا، ان کے کھانے پینے کے علاوہ ان کی میڈیسن کا، ان کے گھروں کا۔ تو یہ ایک زبردست، جب کوئی کام کرتا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ بے شک اللہ اجر دینے والا ہے، بے شک اللہ سے زیادہ کوئی اجر نہیں دے سکتا اس دنیا میں، لیکن ہمیں ان لوگوں کو اپریشیٹ اس لیے کرنا چاہیے تاکہ یہ لوگ مزید کام کریں اور دوسرے بھی ان کو دیکھ کے کام شروع کریں۔ ہمارے آرٹسٹ کس طرح سے کام کر رہے تھے، کیونکہ کچھ آرٹسٹ اپنے جو پروجیکٹ کر رہے تھے وہ ان کے کینسل ہو گئے، ڈیلے ہو گئے، لیکن جو ہمارے جونیئر آرٹسٹ ہیں ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے، ہماری سنگر کس طرح سے کام کر رہی تھی، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ٹورزم پہ، بات کریں گے ٹورسٹ، کیونکہ اب نہیں آ رہے پاکستان میں، ہم کس طرح سے پاکستان کو پوسٹ کووڈ-19 اتنا اٹریکٹیو بنائے کہ جو غیر ملکی سیاح ہے وہ پاکستان وزٹ کرے، پاکستان آئے، اور یہ ان کا جب وزٹ کرنا ہوتا ہے نا، اس سے زر مبادلہ جو ہے نا اس میں اضافہ ہوتا ہے، وہ باعث بنتے ہیں ہمارے ہاں پاکستان میں، انہیں کس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں ویلکم کرنا چاہوں گی، ہمارے پاس بڑے زبردست ہمارے ایکٹر موجود ہیں، علی اصغر۔ خوش آمدید علی اصغر، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ بہت اچھا لگا علی اصغر آپ کو اپنے شو میں دیکھ کے، اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت بھی ہمیں دیا، کیونکہ لاک ڈاؤن میں بہت سی لوگ بہت زیادہ مصروف ہیں اور دوسرے لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں، تو دونوں لوگ نہیں آتے۔ بہت شکریہ، بالکل ٹھیک ہے جی۔ اور ان کے ساتھ ہمارے بڑے زبردست مہمان موجود ہیں، ایک موسٹ ہینڈسم بائیکر ہیں اور اس کے علاوہ سوشل ورکر بھی ہے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہوں گی مکرم ترین کا۔ خوش آمدید جناب، کیسے ہیں؟ تھینک یو میم، تھینک یو سر۔ آپ زبردست، واقعی پاکستان میں مجھے لگتا ہے موسٹ ہینڈسم بائیکر ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے۔ تھینک یو جی۔
थैंक यू। और इनके साथ हमारी बड़ी प्यारी मेहमान आज मौजूद है। मैं सुन रही थी शो से पहले कि वो ना एक्टिंग की तरफ भी आना चाह रही है सिंगिंग के साथ साथ। मैं वेलकम करना चाहूंगी जीरक खान का। खुशामदीद, कैसी है मैम? जी थैंक यू, करम अल्लाह पाक, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह। सर, इखलाक का हमने जिक्र किया कि हमें अच्छे इखलाक से पेश आना चाहिए। ये कमी नज़र आती है आजकल हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी में, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, हम बड़े मेहमान नवाज हैं, हम बड़ा प्यार करने वाले, हमें इस्लाम ने सिखाया है, हमें इखलाक पे बड़ा काम किया गया, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं कमी नज़र आती है। हम में पेशेंस नहीं रहा, हम दूसरों की बात सुनना नहीं चाहते, अगर सुन ले तो हम सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी, इसमें इखलाक की आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल नकल किया, तो ये एक बड़े गोल्डन वर्ड्स हैं, इस पे अमल करना चाहिए। और मैं कहूँगा कि हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक पैरामीटर एक अपने कोट में उन्होंने फरमाया कि सबसे अफजल इंसान वो है जिसके इखलाक अच्छे हैं। क्या बात है, सुभान। तो इंसानियत ही मुकम्मल इखलाक से होती है, ना कि बाकी चीज़ों से। बिल्कुल। तो ये एक उन्होंने एक स्टैंडर्ड एक कर लिया, तो हमारे इखलाक ही हैं। और इस्लाम में कहूँगा कि पूरी दुनिया में फैला तो इखलाक से फैला, ठीक है, किरदार से फैला। जितने औलिया हैं, हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह जितने भी औलिया हिस्ट्री में देखे, वो अपने इखलाक और किरदार से उन्होंने इस्लाम को फैलाया। तो ये एक ऐसा, मैं कहूँगा, वेपन है, एक ऐसा एक टूल है जिससे आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, अपना बना सकते हैं। क्या बात है। और सर, इससे आपकी जिंदगी में बड़ा पॉजिटिव चेंज आता है, आप बड़े आजिज हो जाते हैं, आप मुतमईन जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, इसमें आपकी अपनी लाइफ में बड़ा चेंज आता है। अली असगर, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपने मुकर्रम साहब ने भी बिल्कुल ठीक फरमाया है। देखें, इखलाक से बढ़ के तो कोई चीज़ ही नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। अगर इस्लाम है मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और उसमें जो सबसे बेसिक फोकस है, इन्होंने भी बताया कि जिसके इखलाक अच्छे होंगे वो सबसे अफजल मुसलमान है वो। तो इखलाक तो हमारा मतलब इस तरह से होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से कुछ हालात ऐसे हो गए, सर्कमस्टांसिस ऐसे हो गए, कुछ हम सोशल मीडिया की तरफ सॉरी मैं कहना चाहूँगा, मोबाइल की तरफ, जो ये पबजी टाइप और सारा कुछ करते कराते ये हुआ कि एक घर के अंदर बच्चा बाप से दूर हो गया, बेटी माँ से दूर हो गई, उसने अपनी दुनिया वही बसा ली अपने मोबाइल के सामने। तो वो इखलाक से थोड़ा सा हटते चले गए। बच्चे भी, जाहिर है बच्चों ने आगे जवान होना है, उन्होंने एक ट्रेंड सेटर बनना है, कल को उन्होंने बाप बनना है, कल को उन्होंने माँ बनना है, तो वो इखलाक से थोड़ा सा हटते चले गए। दूसरा फिर ये हुआ कि आपके जो मुआशी हालात हैं, या ये कोविड-19 की वजह से जो एक टेंशन डिप्रेशन चला, तो उसकी वजह से भी इंसान थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन ये चीज़ें टेम्परेरी हैं, इन पे काबू पाया जा सकता है। इखलाक आपका सब कुछ है, और अगर आप अच्छे इखलाक के मालिक हैं तो डेफिनेटली आप अच्छे इंसान हैं। लेकिन अली असगर, आपने देखा है आज के दौर में हमारी जो न्यू जनरेशन हो, मैं उनकी अगर बात करूं, अगर आप किसी से बड़े अच्छे से पेश आते हैं ना, तो अगले के माइंड में फट से आता है कि भाई इसे मेरे से कोई काम है, ये मेरी खुशामद कर रहा है। जबकि होता होगा ऐसा, मैं ये नहीं कहती कि ऐसा नहीं होता, लेकिन जब भी आप, क्योंकि आप जब किसी के सामने पेश आते हैं या आप बोलते हैं, हजरत अली का कॉल भी है कि बोलो ताकि पहचाने जाओ, तो आप अपनी तरबियत को शो करते हैं। लेकिन ये मिसिंग है मुझे बहुत, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, या आप सोसाइटी में भी देखें, मुकर्रम तरीन आप तो माशाल्लाह इतना घूमे हुए हैं, तो ये चीज़ बड़ी मिसिंग है पंजाब में स्पेशली, ये चीज़ मिसिंग है जो कि होनी नहीं चाहिए थी। मैम ऐसे ही है, आप फील्ड में भी अगर किसी से बात करते हैं या अपने जूनियर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, उन्हें कहते हैं नहीं ना मुझसे कोई काम, जी ऐसा ही, आप इसलिए शायद उनसे बड़े अच्छे से पेश आ रहे हैं। बस इसमें मैं थोड़ा कहूँगा कि सर ने जैसे कहा कि थोड़ी सी हमें अब हमारी यूथ को तरबियत की ज़रूरत है। हमें ये सोशल मीडिया की वजह से जो हम मॉडर्न बने, उससे हमारी जनरेशन में थोड़ा गैप आ गया। हमारी बच्चों में वो तरबियत की कमी रही, उस पर तवज्जो देनी चाहिए। मैं एक जगह पे पढ़ रहा था, एक बल्कि हमारे फॉरनर थे, उन्होंने बताया कि इटली में एक शहर है जहाँ के लोग जैसे ही आप बाहर निकलते हैं ऑफिस के लिए, मार्केट के लिए,
ان کے لیے کمپلسری ہے کہ جیسے ہی آئی کانٹیکٹ ان کے ایک دوسرے سے ہوں وہ اسمائل انہوں نے دینی ہے، چاہے آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں نہیں جانتے، تو جیسے ہی آپ نکلیں، اور یہ ایک اچھی ہے جی، اب جیسے ہی آپ کے سامنے کوئی سامنے آئے تو آپ سمائل کریں تو وہ بھی سمائل پاس کرے تو پورا دن آپ کا خوشگوار گزرتا ہے۔ یہ ایک اچھی، دیکھیے یہ ابھی ان کے کلچر میں آیا نا، ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا گیا کہ آپ کسی کو بھی ملے تو آپ السلام علیکم بولیے، تاکہ وہ ایک اچھا ریلیشن ہوتا ہے، آپ پازیٹیو رہتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ شاید ان چیزوں سے بہت دور چلے گئے، یہ اب یورپ میں اب یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ میں یہ کہتی ہوں کہ وہ لوگ، ان لوگوں میں اسلام نہیں ہے، مذہب ان کا اسلام نہیں ہے، لیکن ساری عادات ان کی وہ ہیں، خوش رہنا، کسی کی لیگ پولنگ نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ لیکن ہم لوگ پتہ نہیں کس طرف جا رہے ہیں۔ بالکل جو ہماری تعلیمات تھیں وہ انہوں نے اڈاپٹ کر لی، وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، بالکل خوشحال ہیں اس بیس پہ۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ جناب مکرم ترین صاحب، آپ ایک زبردست بائکر ہیں ماشاءاللہ سے، آپ اتنا ٹور کیا، گھومے ہیں، وزٹ کیا پاکستان سے باہر۔ میں ہمیشہ یہ سوال کرنا چاہتی ہوں آپ سے، اور لاسٹ شو میں بھی کرنا چاہی تھی، سر کیا ایسی وجہ تھی کہ آپ کے مائنڈ میں آیا کہ مجھے گھر سے باہر رہنا ہے، دوسری دنیا کو دیکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے جو شاید ہم لوگوں کو موقع نہیں ملا گھومنے کا، لیکن آپ گھوم پھر رہے ہیں، تو آپ نے کیسے سلیکٹ کیا کہ مجھے بائک پہ ہی جانا ہے اور دنیا کو گھومنا ہے؟ میں اس بارے میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کچھ لوگوں پر گفٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک کوئی اسپیشل بلڈ میں کہوں گا، یا ان لوگوں کو میں نارمل پیپل نہیں کہتا، اب نارمل پیپل کہتا ہوں کہ یہ باقیوں سے ہٹ کے ہیں اور یہ نیچر سے قریب رہنا چاہتے ہیں۔ میں اس بارے میں، یہ لوگ نارمل ہیں، ہم اب نارمل ہو گئے ہیں، اتنی آرٹیفیشل زندگی گزار رہے ہیں نا ہم لوگ۔ ہم جس طرح کے کام کرتے ہیں لوگ ہمیں اب نارمل کہتے ہیں کہ یہ ذرا ہٹ کے ہیں، اور میں کہوں گا کہ ایک جو نیچر لور ہے، ٹورسٹ ہے، جس کو گھومنے پھرنے کا شوق ہے، اس کو اگر اس کو ایک بڑے لگژریس آپ جگہ پہ اس کو بڑے ایک بنگلو میں اس کو ٹھہرا لیں، اس کو تمام دنیا کی ایکسیسریز دے دیں اور کہیں کہ یہ آپ ایک جگہ پہ ہیں، آپ نے آؤٹ ڈور نہیں جانا، باہر نہیں نکلنا، ہر چیز آپ کو یہاں ملے گی، میرے خیال میں وہ 2-4 دنوں میں نا وہ سب کو پھینک کے وہ کہے گا جی میرا دم جو ہے نا گھٹ رہا ہے، میں نے باہر ٹریز دیکھنے ہیں، گرینری دیکھنی ہے، ماؤنٹین دیکھنا ہے، میں نے اوپن جانا ہے، وہ ان تمام لگژریز کو ایک طرف کر لے گا۔ تو یہ ایک چیز تھی جو مجھے بھی ایک فیل ہوا کہ باہر جائیں، دنیا دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو۔ قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ نے بارہا کہا کہ سیروا فی الارض، کے دنیا دیکھیں، وہ عبرت کے لیے بھی ہے، لیسن بھی ہے، سیکھنے کے لیے بھی کہا گیا قرآن شریف میں۔ تو وہ ساری چیزیں ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ گئے جہاں عبرت کی علامات بھی ہوئی۔ پاکستان میں اب روہتاس فورٹ ہے، اتنا ہیوج فورٹ جیلم کے قریب، جب آپ جائیں وہاں تو آپ ایک تھوڑا سوچیں کہ جب یہ آباد ہوتا ہوگا، شیر شاہ سوری نے اس کو بنایا، جب آباد ہوتا ہوگا یہاں فوجیں ہوں گی، یہاں ان کی پریڈ ہے، کھانے ہیں، مہمان خانے ہیں، مسجدیں تھیں، ان کے پھانسی گھاٹ میں نے دیکھا کہ یہاں لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے ہوتے تھے، اب وہ ویران پڑا ہے، کہاں گئے وہ، کہاں گئے وہ سب لوگ، کہاں گئی وہ پاور، کہاں گئی پاور۔ تو یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں کہ جن کے ایک الفاظ سے لوگوں کی تقدیریں ہوتی تھیں، وہ کہاں گئے۔ تو سب سے بڑی پاور تو اللہ کی پاور ہے جو قائم رہے گی اور ہے اور رہے گی انشاءاللہ۔ اور سر یہ کووڈ-19 میں بھی ہمیں دیکھنے میں آیا نا، جو سپر پاور تھی اس کی ہیلتھ سسٹم آپ نے دیکھا، اٹلی ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہے جی، ان کا کیا حال ہوا، تب بھی ہمیں ریئلائز کروایا گیا کہ سپر پاور صرف ایک ہے اور اللہ کی ذات ہے۔ بالکل زبردست۔ ہمارے ساتھ آرٹسٹ بھی موجود ہے کیونکہ یہ لوگ بھی ٹریول کرتے رہتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ بائک پہ نہیں کرتے، ایک اچھی سی وینٹی بس میں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو گھومنے پھرنے کا شوق ہے آپ کو؟ بالکل گھومنے پھرنے کا شوق ہے۔ میں مکرم صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ جو نیچر لور ہوتا ہے نا، وہ ایک بے نیاز قسم کا انسان ہوتا ہے اور فطرت سے محبت کرتا ہے، جو انکساری جو اس کے اندر کوٹ اس کے لیے دنیا بے معنی سی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بس میں صبح اٹھوں، جیسے وہ کہتے ہیں کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ تو یہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم نئی نئی چیزیں ایکسپلور کریں۔ تو یہ انہیں دنیا داری سے جو ہے نا غرض کم ہو جاتی ہے، اور بڑے یہ اچھے انسان ہوتے ہیں
जैसे आर्टिस्ट, सिंगर, बिल्कुल और जैसे नेचर लवर, सेंसिटिव लोग, सेंसिटिव लोग, और इन लोगों को जब नेचर के करीब उन्होंने बात की ना कि उनके एक किसी बादशाह के मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज उनकी तकदीरें बदल दिया करता था, दिल बदल जाते थे, ठीक है। तो वही बात है कि इनकी बात का मतलब यही है कि ये जो सब कुछ है ये कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, और वो सब कुछ है। क्या बात, ये सिंपल एक फलसफा है, तो इसको हम फॉलो करें तो इंशाल्लाह। क्या बात है। तो कहाँ पाकिस्तान में कहाँ घूमे आप? मैं चाह रही हूँ मैं इनसे भी पूछूं इन्होंने कितना ट्रैवल किया हुआ है। मैं असल में यूनिवर्सिटी लाइफ तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में गुजरी, उसके बाद जब जॉब्स वगैरह, फिर पिंडी ट्रेनिंग्स वगैरह चलती रहीं, उसके बाद अब चूंकि लाहौर ज़्यादा फोकस है तो लाहौर में ज़्यादा, इसके अलावा हम पिछले दिनों एक बड़ा मज़े का शूट करके आए हैं, अलीपुर चट्टा गए हुए थे हम, तो वहाँ गुजरांवाला से आगे, जी गुजरांवाला से आगे बड़ा वो रोड भी बड़ा ज़बरदस्त था, उसने हमें मज़ा दिया और हमें हमारे जो ऊपर वाले लोग हैं उनकी याद भी दिलाई जब गाड़ी ऊपर नीचे होती थी। ठीक हो गया, तो बड़ा मज़ा आया। बहुत सी चीज़ें आप देहात में जाके वो आपने चेयर लिफ्ट का मज़ा फ्री में लिया है। जी चेयर लिफ्ट का बिल्कुल ऐसा है। तो वहाँ पे बड़ा मज़ा आया शूट का। आप इमेजिन करें वहाँ पे वो उनकी राइस मिल्स थी, कुछ फार्म हाउस थे, तो मैं हैरान रह गया कि वहाँ पे आर्टिस्ट की इज्जत बड़े शहरों में शायद कम है, छोटे शहरों में बहुत ज़्यादा है। उन्होंने, मैं आपको बताता हूँ, अब आपके मुंह में पानी भी आ जाएगा। फिश बनाने वाले लोग उधर ही फार्म हाउस पे आए हुए थे, टिक्के कबान, बारबेक्यू, सुबह नाश्ते में हलवा पूड़ी, जो भी कोई लवाजमात थे, चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, दूध सोडा चाहिए, नवाज है, मेहमान नवाज। और उनकी जो हम शूट कर रहे थे, उनकी औरतें बाकायदा परमिशन लेके अपने घर के काम छोड़ के उनके लिए साइड पे अलहदा टेंट लगाया हो, तो वो देख रही थी, इंजॉय कर रही थी। क्या बात है। तो इतनी रिस्पेक्ट, मतलब डेफिनेटली क्या बात है जी। तो ये रिस्पेक्ट इसी वजह से मिली चूंकि बाहर हम गए। लाहौर में तो ऐसा बस जाते हैं, काम करते हैं। अच्छा मुकरम साहब, आपने देखा होगा जो छोटे इलाके होते हैं या जैसे नॉर्दर्न एरियाज वगैरह, वहाँ पे लोग ज्यादा मेहमान नवाज है एज कम्पेयर टू सिटी। मैं कहूँगा कि उसमें अभी तक उनका कल्चर एक है, उनका एक हुजरा कहें, उनकी एक बैठक कहें, या एक ऐसी जगह उन्होंने कम्युनिटी बनाई हुई है जहाँ वो लोग मिलते हैं, बैठते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम शेयर करते हैं। और एक नेचुरली एक अल्लाह ताला का जो एक मस्जिद है हमारी, वो एक बड़ा बेहतरीन कम्युनिटी सेंटर है जहाँ हम 5 वक्त की नमाज में हम इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे का हाल अहवाल भी पूछते हैं। जी, तो गाँव में इस हवाले से अभी अच्छे हालात हैं, एक दूसरे की मदद के, एक दूसरे की खैरियत के। तो वहाँ इस तरह का अभी चल रहा है। तो शहरों की लाइफ जो है थोड़ी फास्ट हो गई और उसमें थोड़ी दूरियां भी आ गई, और कहीं ना कहीं हम फीलिंग लेस भी होना शुरू होगा, क्योंकि आप किसी से मिलते ही नहीं है तो आपकी फीलिंग डेवलप भी नहीं होती, आप वो दर्द महसूस ही नहीं करते जब तक आप उसको सामने नहीं देखते। ये चीज भी देखने में इस बारे में सर मजीद बात करेंगे। और ना बात करते करते मेरा खुद का भी दिल कर रहा है कि मैं भी कोई विजिट करेंगे, कहीं घूम फिर रहा हूँ। और साहिबा, लॉकडाउन में क्या सूरत हाल रही, क्योंकि सिंगर का काम जाहिर है अब ऑनलाइन नहीं हो सकता। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, तो अब ऑनलाइन सिंगर कैसे कॉन्सर्ट कर सकते हैं, वो काम तो हमारे ऑनलाइन हो गए। तो क्या सूरत हाल देखने में आई? घर पे ही मौजूद है घर ही, और आप मेरी सेहत से अंदाजा लगा सकते हैं कि घर में मैंने क्या किया होगा, खाया बस, रेस्ट किया और बस यही चला। हाँ यही चला। और बाकी है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे इससे लॉकडाउन से पहले, जो अब दोबारा से शुक्र है स्टार्ट होना शुरू हुआ है, थोड़ा काम स्टार्ट हो रहा है और लगे हुए हैं काम करने के लिए जी। तो बाकी है कि ये भी ज़रूरी था, अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी था। तो कोशिश की कि उस पर अमल पैरा किया जाए और जबरदस्त आपने जिक्र किया है, इसमें बचाना खुद को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप खुद को बचाएंगे तो आप अपनी फैमिली को भी महफूज बना सकते हैं। क्योंकि ये वायरस ऐसा है कि टच करने से, या अगर आपने खांसी की है या आपने छींका है, तो जो ड्रॉप्स अगर किसी चीज़ पे लग गए हैं और किसी और ने टच कर लिया उसको, तो वो भी इसका मुतासिर हो सकता है। करम साहब, आपसे पूछना चाहूँगी, क्या लॉकडाउन में सूरत हाल देखी, लोग एहतियात कर रहे थे या आपने देखा है हमेशा की तरह लापरवाह नजर आए हम लोग? हाँ, इसमें मैं क्योंकि थोड़ा सोशल वर्कर भी हूँ, और थोड़ा नहीं, अच्छे खासे आप सोशल वर्क कर रहे हैं और मैं इस बारे में बात भी करूँगी आपसे। तो उस सिलसिले में मैंने जो अपने सेफ्टी मेजर से उनको फॉलो करते हुए, जो स्लम एरियाज़ हैं वहाँ हमने काफ़ी काम किया। तो वहाँ लोगों को एक तो अवेयरनेस नहीं थी,
اور کچھ ان کے حالات بھی اس طرح کے نہیں تھے کہ وہ گھر میں بیٹھتے اپنے آپ کو کرتے، کیونکہ ان کا چولہا تب بھی جلتا کہ وہ آؤٹ ڈور جاتے یا کوئی کام کرتے. لیکن سر یہ تو آپ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں نا جن کو اویئرنیس نہیں تھی، علم نہیں تھا، پڑھے لکھے نہیں تھے، یا ان کی مجبوری بھی تھی. سر بہت سے ہم نے پڑھے لکھے لوگ جو اچھی خاصی فیملیز تھے ان کو بھی ہم نے روڈز پہ دیکھا ہے. میڈیا بول بول کے تھک گیا ہے، سب لوگ بتا کے تھک گئے کہ آپ نے صرف احتیاط کرنی اور کچھ بھی نہیں، اور آپ نے ڈسٹینس رکھنا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم بہت غیر ذمہ دار ہمارا ایک ایٹیٹیوڈ ہے، ہم شاید ہر چیز کو نا بہت ہی لائٹ لے لیتے ہیں. اور یہی وجہ ہوئی کہ ہمارے ہاں جو کیسز زیادہ ہوئے اور بہت کم وقت میں زیادہ ہوئے، کیونکہ آپ نے دیکھا تھا سٹارٹ میں کیسز نہیں زیادہ تھے اور ہم بار بار کہہ رہے تھے جی ہمارے ہاں تو کیسز زیادہ نہیں، پھر ہم نے بات کرنا شروع کر دی ہمارے ہاں تو ڈیتھ ریٹ بہت کم ہے. لیکن اب ہم یہ بات بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ڈیتھ ریٹ بھی بہت زیادہ اور کیا، اور کیسز بھی لاکھ سے اب زیادہ ہونا شروع ہو گئے ہیں. سر سوشل ورک کب سے کر رہے ہیں؟ سوشل ورک میں کوئی 2005 سے کر رہا ہوں. 2005 سے ماشاء اللہ. سر کہاں سے سٹارٹ کیا اور کیا کام کرنا سٹارٹ کیا؟ سٹارٹ ایسے تھا کہ میں کالج لائف میں نے انصار برنی ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ تھوڑا گیا. بس اللہ تعالیٰ نے ایک دوست کے ذریعے وہاں میری وزٹ ہوئی تو مجھے انر ایک وہاں سیٹسفیکشن ہوئی بڑا میں ہوا. تو وہاں سے ہم نے کیا پھر ایک دو این جی اوز کے ساتھ. اس وقت انصار برنی ویلفیئر ٹرسٹ مسنگ چلڈرن پہ کام کر رہی تھی تو وہ اس پہ میں نے کوئی 2 سال ان کے ساتھ کام کیا. اس کے بعد میں نے ایس او ایس چلڈرن ولیج جوائن کیا، وہاں بھی مسنگ چلڈرن اور جو یہ اسٹریٹ چلڈرن ہیں ان کی آرفن چلڈرن پہ کام کر رہے تھے. دنیا کی بڑی آرگنائزیشن ہے تو ان کے ساتھ میں نے کیا. پھر میں ایز ٹورسٹ ایز بائکر میں نے کہا کہ گھومنا پھرنا تو اپنے لیے چل رہا ہے تو اسی اپنے پیشن کو ایک نوبل کاز کے لیے بھی استعمال کیا جائے. تو میں نے پھر اس کے بعد ایس او ایس چلڈرن کے لیے نیشن وائڈ ٹور کیے. میرے خیال میں پاکستان میں ایس او ایس چلڈرن ولیج کے امپلائیز سے ہٹ کے آؤٹ سائڈ میں واحد پاکستانی ہوں جو کوئی تقریباً 30 ایس او ایس چلڈرن ولیج ورلڈ اوور میں دیکھ چکا ہوں. والنٹیئرلی میں چیریٹی بیس پہ ان کو وزٹ کر چکا ہوں، بچوں کی آواز دنیا تک پہنچا چکا ہوں. اور پاکستان میں تمام ایس او ایس ولیج وزٹ کر چکا ہوں. ہر سال میں ان کو وزٹ کرتا ہوں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہوں. وہ میرا سیکنڈ ہوم میں فیل کرتا ہوں. بچے اب جو چھوٹے تھے وہ اب بڑے ہو گئے، میرے ساتھ انسیت ہے ان کی. اس کے علاوہ میں نے فاطمید فاؤنڈیشن کے لیے کام کیا، بلڈ ڈونیشن کے لیے، پاکستان ایسوسی ایشن آف بلائنڈ کے لیے میں نے کافی کام کیا، جو پاکستان کی بڑی آرگنائزیشن ہے جو بلائنڈس پہ کام کر رہی ہے. انوائرمنٹ پہ کیا، کینسر اویئرنیس پہ کیا، HIV ایڈز پہ میں نے کیا. تو یہ تھوڑا تھوڑا سارا ہو رہا ہے. ڈسیبل چلڈرن کے لیے، آرفن چلڈرن کے لیے، انوائرمنٹ کے لیے، ٹری پلانٹیشن کے لیے. تو اس طرح یہ اس میں سارا جہاں موقع ملا اچھا کام کرنے کا آپ نے کام کرنا شروع کر دیا. کوئی جگہ چھوڑی نہیں، چاہے وہ ٹری کی مہم ہو یا بچوں کا کام ہو. تو سر 2005 میں کیسے مینیج کرتے ہیں، کیونکہ آپ تو ٹریول پہ کافی دیر چلے جاتے ہیں نا، تو کوئی رابطہ ہوتا ہے پیچھے جب واپس آتے ہیں فوراً ان لوگوں سے ملتے ہیں؟ جی بس رابطہ تو تھا. کافی ساری این جی اوز کو میں نے جوائن کیا ہوا تھا والنٹیئرلی. اس میں جو ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں اس پہ میں نے کیا. پھر کوئی گزشتہ 6 سال سے میں اپنی ایک آرگنائزیشن ہے ہمسایہ فوڈ بینک ہم رن کر رہے ہیں. اس میں کوئی مور دین 500 کوئی 25-30 لوگوں کو ہم ڈیلی بیسس پہ کوکڈ فوڈ ون ٹائم ان کو ان کے ڈور سٹیپ پہ ہم دے رہے ہیں، نان سٹاپ ان کو کر رہے ہیں. اور سر کرونا میں تو یہ کام اور زیادہ ہوگا کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرونا میں بہت سے لوگ جو تھے ڈیلی ویجز والے ان تک کھانا نہیں پہنچ کھانا بھی ہوا. ہم نے کرونا کے لاک ڈاؤن میں کافی حالات بہت برے ہو گئے. ڈور سٹیپ پہ کھانا پہنچانا اور 525 فیملیز ہیں تقریباً جن کا آپ ذکر کریں، تو سر ایک فیملی میں 5 لوگ، کسی میں 3 ہے، کسی میں 10 ہے،
क्योंकि डिफरेंट फैमिलीज हैं, तो सर उन तमाम लोगों के लिए खाना जाता है? जी, तमाम एक ही तरह की डिश जाती है? एक ही डिश, बिल्कुल एक ही वन डिश जो भी बनेगा वो सबके घरों में जाएगा। सर ये जबरदस्त, अल्लाह ताला यकीनन इसका आपको अजर देगा, और ये बड़ा मुश्किल काम है अलियास, आप देख सकते हैं कि खाना बनाना और फिर उनके घरों में पहुंचाना, क्योंकि आजकल आप देख सकते हैं जो हालात है उसमें तो घरों से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि उनकी बातें सुन के मैं एक्साइटेड भी हूँ, इमोशनल भी हूँ, और मुझे खुशी हो रही है कि जब तक पाकिस्तान में ऐसे अच्छे लोग हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये लोग, इनकी मुकर्रम साहब की बातों से जो मैं समझा हूँ, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी मिल रही है कि ये लोग ऐसे हैं कि ये घर से निकल गए ना, आपने कहा कि इन्होंने थ्रू आउट वर्ल्ड काफी कंट्रीज विजिट किए, अब इनका नेक्स्ट भी सऊदी अरब जाने का प्लान है, और नए लोग आने वाले जो है ना उनको इतना मोटिवेट करते हैं, स्पेशली हमारी लड़कियां जो हमारी बच्चियां हैं वो अकेले ही बाइक पे ट्रैवल कर रही हैं, पाकिस्तान देख रही हैं, और इतनी यंगस्टर्स हैं वो सब की सब, कोई 20 साल 21 साल 22 साल की है, वो इनके ग्रुप के साथ मुंसलिक हैं। वही बात मैं कर रहा हूँ, वो शायर ने तो कहा था ना कि आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए लेकिन कभी कभार तो घर जाना चाहिए। तो इनकी ये क्वालिटी है कि ये जहाँ गए इन्होंने उसी जगह को अपना घर बना लिया है, इतनी मोहब्बत की है वहाँ के, मतलब जहाँ भी, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है इनसे मिलके, इनसे बातचीत करके, इनकी बातें सुन के। बिल्कुल सर, जैसे अलियास ने बड़ा ही खूबसूरत शेर के साथ एक आपसे सवाल भी कर दिया है कि कभी कभी घर भी जाना चाहिए, तो सर पहली बार मतलब कोई ऐसा ट्रिप है आपका जो काफी ज्यादा लंबा और काफी देर के बाद आप घर गए हो? जी काफी टूर्स हैं, मैनी टूर्स। कोई एक आध बताइएगा। अभी ईरान हम गए थे लास्ट ईयर 14 अगस्त, हमने जश्न आज़ादी पाकिस्तान की तकरीबात, हमने ईरान जाके एक पाकिस्तान की हिस्ट्री में मुल्क से बाहर जाके तकरीबात करना, क्या बात, माशाल्लाह। और वहाँ ईरान की कम्युनिटी ने काफ़ी अप्रिशिएट किया, पाकिस्तानी कम्युनिटी जो वहाँ सेटल्ड हैं, बिजनेसमैन हैं, स्कूल्स ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, उन्होंने भी वहाँ बड़ा हमें वेलकम किया कि पाकिस्तान से इतना बड़ा ग्रुप ईरान आके सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वहाँ एम्बेसी ने हमें सारा वो अरेंज किया था हमारी तकरीबात का, तो बड़ा मज़ा आया। काफ़ी दिन हम 26 डेज़ का हमारा टूर था। तो घर वापस ही पहचान लिया था घर वालों ने हमारा ही एक फर्द घर से बाहर था। जी डेफिनेटली, वो एक गैप के साथ बच्चों ने मिस किया कि इतने दिनों के बाद, बट हमने भी मिस किया। पाकिस्तान जो है ना वो हमारी धरती है, हमें बहुत प्यारा है, इस जैसा मुल्क पूरी दुनिया में नहीं है। और चाहे आप जितनी भी लग्जरी, जितनी भी आराम आपको दुनिया के किसी कोने में जाएं, तो ये तब ही, ये तो एक वर्ल्ड है मैं कहूँगा, जब आप बाहर जाते हैं तब इनकी रियलिटी का पता चलता है। बिल्कुल। तो जैसे ही कोई बंदा बाहर जाता है फिर एहसास होता है कि मुल्क हमारा कितना है। वो ईरान में भी गए, बड़ा प्यार मिला, लेकिन अपने मुल्क जैसी चीजें जो वहाँ याद आती हैं। क्या बात है। यही सवाल मैं ज़ीरक से भी करना चाहूँगी। ज़ीरक, पाकिस्तान में परफॉर्म करना, पाकिस्तान की डिफरेंट सिटीज़ में परफॉर्म करना, मुझे लगता है सिंगर को जितनी दाद और जितना मज़ा पाकिस्तान में आता है ना, इससे बाहर कहीं नहीं आता होगा, क्योंकि आपने किया विजिट कहीं? आप बहुत अप्रिशिएट करते हैं लोग, पाकिस्तान में तो हैं बहुत, लेकिन बाहर के लोग भी पाकिस्तानियों को बहुत अप्रिशिएट। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वहाँ भी पाकिस्तानी मौजूद होते हैं, हमारे बहन भाई वहाँ पे भी हैं, बहुत लाइक करते हैं, बल्कि बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं कि एक आर्टिस्ट आया किसी और मुल्क से। तो पाकिस्तान का तो फिर क्या ही बात है, मुख्तलिफ डिफरेंट सिटीज़ में जहाँ भी गए हैं, मैंने जहाँ भी किया, मुझे तो परफॉर्म करने के बाद कह दिया ज़ीरक जी आप दरवेश हैं, मैं कहा क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, पर्सनली वैसे मुझे भी लगता है कि मैं कहीं भी चली जाऊँ विजिट के लिए, सर मुझे ट्रैवलिंग का शौक है वो, लेकिन वो इतना ज़्यादा कर नहीं सकी, अभी पाकिस्तान को एक्सप्लोर किया है, तो मुझे ये लगता है कि मैं अगर कहीं बाहर जाऊंगी तो विजिट के हद तक जा सकती हूँ, जब तक मुझे 25 दिन 1 माह, उसके बाद मैं पाकिस्तान के अलावा नहीं रह सकती। मुझे लगता है मैं वापस आऊँ पाकिस्तान, जो भी है जैसे भी हालात हैं, वो एक अपनापन जो होता है ना, वो वहाँ आप मिसिंग। और इसमें कोई आपका कोई वो नहीं है, ये रियलिटी भी है कि पाकिस्तान, मैं कहता हूँ इस पूरी जो कायनात अल्लाह ने बनाई, उसमें ये प्लेनेट जो हमारा अर्थ है, फिर अर्थ में अल्लाह ताला ने जो खित्ता एक बनाया पाकिस्तान, ये दुनिया के हसीन खित्तों में से है, और अल्लाह ताला ने इसको इतना नवाजा।
दुनिया की कोई चीज आपके माइंड में आती है ना, सहरा, वो पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने। देखिए माउंटेन देखें, हाई माउंटेन देखें, डेजर्ट देखें, ग्लेशियर देखें, डीप सी देखें, बीचेस देखें, वाटरफॉल देखें, लेक्स देखें, दुनिया के बेहतरीन फ्रूट देखें, एग्रीकल्चर देखें, लोग देखें, सिविलाइजेशन देखें, हर चीज है। और सबसे बढ़ के जो सुकून है अपने आगे, एक सुकून सा मिलता है अपनी जमीन पे आ गए, उसकी मट्टी की खुशबू, वो भी एक अलग हुब्बुल वतन है, एक जज्बा वो इंसान को देता है। करने की हद तक तो ये मोहब्बत करते हैं ना बाहर की चीजों से, लेकिन जो दिली सुकून है वो पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसा। क्योंकि जो बहन भाई हमारे मुल्क से बाहर है ना, आप उनसे पूछिए, बड़े शौक से हम चले जाते हैं, वहां जाके रियलाइज होता है कि मैं वापस कैसे जाऊं, मैं कब वापस पहुंचूं, क्योंकि पाकिस्तान बेस्ट कंट्रीज में कोई शक नहीं। देखिए प्रॉब्लम सर आती रहती है जिंदगी में, तो मुल्क में भी आती रहती है, लेकिन उसके बावजूद हमारी कौम की सबसे अच्छी चीज जो है वो यकीनन अप्रिशिएट करने की काबिल है कि जब कोई भी कुदरती आफात हो, सर जलजिला हो, सैलाब हो, डेंगू हो या ये वायरस हो, ये तमाम लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और इसमें भी आपने देखा होगा बहुत से मुखय्यर हजरात थे, हमारे बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने इतना हेल्प किया लोगों को माशाल्लाह से। वहाँ पे थोड़े से लोग और तरह के भी हैं, लेकिन मैं कहती हूँ लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए जो अच्छा काम। मिसाली मुल्क है। मैं थोड़ा सा इसका रेफरेंस दूंगा कि कोई 2 साल पहले एक सिंगापुर की एक फीमेल बाइकर पाकिस्तान आई, वो अराउंड ग्लोब एक ट्रैवल कर रही थी, पाकिस्तान आई, तो मैंने वो ईरान जा रही थी, इंडिया से इन हुई, फिर ईरान टर्की ऐसे जा रही थी, तो मैंने उसको कहा कि आप गिलगित और हुंजा, हमारा जो नॉर्दर्न एरियाज है वो जाएं, पाकिस्तान में जो खूबसूरत हिस्सा है वो तो वो है, वो आप मिस कर रही हैं। तो मेरे कहने पे वहाँ गई, और वहाँ से जब हो के आई, वो उसका प्लान था कोई 5-6 दिन वहाँ स्पेंड करने का, वो कोई 12-15 दिन स्पेंड करके आई माशाअल्लाह। और उसने मुझे क्वेश्चन किया उसने कि सिंगापुर जो है ना इतना छोटा मुल्क है कि 45 मिनट में आप एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं, इतना छोटा मुल्क है। हाँ, और वो कह रही थी कि हमारा दूध जो है हॉलैंड से आता है, हमारे फ्रूट्स थाईलैंड से, मलेशिया से आते हैं, हमारा पानी मलेशिया से आता है, पीने का पानी हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास जंगल नहीं है, इतना छोटा है कि हमारी बिल्डिंग्स बन गई हैं, जंगल नहीं है हमारे, प्रॉपर सिंगापुर में फॉरेस्ट नहीं है। कह रही थी कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी जमीन है, उस पे प्लाजे और टावर बन गए हैं, और हम हर चीज इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पे हमें इतनी महंगी पड़ती है। और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने दुनिया के बेहतरीन फ्रूट दिए, चेरी देखें, एप्रिकॉट देखें, बादाम देखें, हुंसा की चेरी बड़ी बेहतरीन, वर्ल्ड जो है ना वो फेमस, उसका टेस्ट और साइज और वो है, दुनिया के बेहतरीन एप्पल देखें, बनाना देखें, मैंगो आजकल सीजन चल रहा है, दुनिया का बेस्ट, दुनिया का बेस्ट। फॉरेनर आते हैं, मैं चाह रही हूँ कि हम ज्यादा से ज्यादा बातें पूछ सके कि वो मैंगो बड़ा पसंद करते हैं पाकिस्तान की, और वो जो खा के उनका जो कोई एंजॉय करे, ये नेमतों की कोई कमी नहीं है पाकिस्तान में। और वो खुद हैरान हो गई कि सिंगापुर का जो जीडीपी है वो इतना हाई है, लोग खुशहाल हैं, उनके पास है कुछ नहीं। पाकिस्तान के पास दुनिया की सारी नेमतें हैं, लोगों की हालत खराब है। मैंने कहा ये चीज हमें भी समझ नहीं आती, बट अल्लाह ताला ने नेमतों की कमी यहाँ इस धरती पे कोई नहीं छोड़ी। सर बस करें, इससे पहले कि मैं अपने शो के फौरन बाद कहीं घूमने के लिए निकल जाऊं, मेरा इतना दिल कर, घूमने फिरना खाली नहीं, खाना भी साथ होना चाहिए, भूख लग गई है। सर ये प्लान करना चाहिए हम लोगों को ना, ये ट्रिप एक प्लान करना चाहिए इंशाल्लाह आफ्टर ये कोविड-19। कोई मैडम का गाना सुना दीजिए, कुछ सुन लेते हैं साथ, क्योंकि मौसीकी बड़ी जरूरी है जी बात के साथ साथ। नियते शौक भर ना जाए कहीं, नियते शौक भर ना जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। आओ कुछ देर रो भी ले ना से, आओ कुछ देर रो भी ले ना से, फिर ये दरिया उतर न जाए
कहीं, क्या बात, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। क्या जबरदस्त। मुकर्रम साहब क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी आवाज और जो पोइट्री और उसकी अदायगी जो सिलेक्शन की उन्होंने गाने के लिए, वो क्या बात है, जी क्या बात, माशाल्लाह जबरदस्त। क्योंकि जो ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, उनको ज़ौक बड़ा रखते हैं जी अच्छे गानों का, अच्छी मौसीकी का, ऐसे ही सर? जी बहुत अच्छी आवाज दी अली असगर कैसे? मैं वही कह रहा हूँ, बहुत मैंने तो इन्हें ऑलरेडी भी सुना हुआ है, बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, तो बहुत क्लासिकल किस्म की वॉइस है इनकी। और दूसरी बात ये, उन्होंने गाना नासिर काज़मी साहब का कलाम सुना के और सियाहत को साथ अटैच करके माहौल ही बना दिया। क्या बात है, जबरदस्त, वेरी नाइस ज़ीरक। अच्छा ज़ीरक, आप एक एकेडमी भी रन कर रही हैं, सिंगिंग सिखाई जाती है। हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट बहुत कम है, जितने होने चाहिए वहाँ उतने नहीं, एक दो ही इंस्टीट्यूट काम करे। एक अलहमरा में क्लासेस होती हैं, तो आपके पास कितने स्टूडेंट हैं? मैंने तो अभी स्टार्ट किया से कुछ अर्सा हुआ, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे लोगों को पता लग रहा है। बेसिकली मतलब मेरा जो ताल्लुक है मुल्तान से है जी, मतलब मैं मुल्तान की हूँ रहने वाली। सिराई की हैं? नहीं, मैं पंजाब स्पीकिंग। लेकिन आप मुझे उर्दू स्पीकिंग लग रही है, आप मुझे कराची से लग रही हैं। एक्सेंट ऐसा है जी। उर्दू अच्छी है, उर्दू अच्छी बोलती, वो भी खुशकिस्मती से जी। तो फिर अभी यहाँ क्योंकि मुझे प्ले बैक का शौक था कि मेरी आवाज़ जो है वो प्ले बैक, मैंने फिल्म में भी गाना गाया है, अभी वो सिनेमा में अल्लाह करे लगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैंने अपना कायनात आना और सिकंदर खान उसके डायरेक्टर है, ज़ख्म फिल्म, उसके 4 गाने गाए, आइटम सॉन्ग गाया और बाकी सोलो गाए, एक डुएट सॉन्ग गाया। तो वो अल्लाह करे वो लगे तो लोगों को पता लगे कि प्ले बैक आवाज़ भी है एक। फिर यहाँ इसीलिए कि मेरी आवाज़ आगे से आगे जाए इंशाल्लाह। जी, कितना टाइम हो गया आपको सिंगिंग करते हो? मुझे 5 साल हो गए। 5 साल जो आप प्रोफेशनली आपने गाना शुरू किया? उससे पहले तो गाते, लेकिन प्रोफेशनल जी। अच्छा, मैं पूछना चाह रही थी कि आप इंस्टीट्यूट जो आपने बनाया है, जो दूसरे लोगों आ रहे हैं, तो कितना फीडबैक अच्छा आ रहा है? लोग शो कर रहे हैं, इंटरेस्ट शो कर रहे हैं अपना, और बहुत लाइक करते हैं जब आते हैं वहाँ देखते हैं माहौल और कहते हैं कि वाकई यहाँ सिखाया जाए। क्योंकि हमने इंस्टीट्यूट बनाया, ना कि कुछ बैठने की जगह, उसे सिखाने की जगह बनाई, खुद भी सीखते हैं। आपको पता है आर्टिस्ट तो सीखता रहता है, कभी भी उसकी वो एक जो जुस्तजू है वो ख़त्म नहीं होती सीखने की, तो वो आगे से आगे, आगे से आगे। तो बहुत अच्छा फीडबैक मेरा। फिर ये कुछ हालात ऐसे मुल्की हो गए तो उसे ज़रा थोड़ा स्टॉप करना पड़ा, अभी फिर इंशाल्लाह दोबारा से वो आएंगे इंशाल्लाह। जी प्लीज़ कहूँगा कि जो हमारे ट्रेडिशनल सॉन्ग्स हैं या जो हमारे मौसीकी के प्रॉपर ओल्ड हमारे जो इस खित्ते के आलात हैं जी, उनसे थोड़ी हम दूर हो गए, मॉडर्न हम जैज में आ गए। बिल्कुल, तो वो हमारी फ्लूट है जी, बिल्कुल वो बांसुरी हो गई, इंस्ट्रूमेंट हमारे, उनसे दूरी है कि उनको करीब या उनको जो सीखने वाले सर उनको इंस्ट्रूमेंट भी सिखाने चाहिए, कोई ना कोई हमारी जो खित्ते की पहचान है उन इंस्ट्रूमेंट से हम थोड़े दूर हो गए। तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, बट आगे कोई एकेडमी या सिखाने वाली भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, लेकिन हमारी वाहिद वो एकेडमी है जहाँ हम मतलब ओल्ड न्यू और हर तरह का म्यूजिक लेके चल रहे हैं। क्या बात, जबरदस्त लेके चल रहे हैं। और क्योंकि मैं खुद बहुत लाइक करती हूँ पहले के जो सॉन्ग, जैसे जुबैदा खानम जी हो गए, क्या बात, अपने हमारे नैया नूर जी हो गए, इसी तरह हमारी मैडम जी तो आपको तो ऑलराउंडर थी, तो उनके गाने ऐसे बेमिसाल गाने, इतनी मेहनतें वो गा नहीं सकते। मैं वो लाइक करती, उनको सुनती, रफ़ी जी, मैडम जी, लता जी, मतलब ऐसे ऐसे आला आर्टिस्ट जिनको पता लगता है कि अंदर से रूह ऐसे खिंचती कि पता लगता है कि आर्टिस्ट गा रहे हैं। तो वो जब सुनता है इंसान तो वो फिर आगे भी चाहता कि अच्छा ही हो, अच्छा ही सिखाए। तो कोशिश यही करते हैं कि मतलब पहले वाला म्यूजिक भी लेके चलें, आज के दौर के हिसाब से भी क्या सब इकट्ठा लेके चले। सर बांसुरी का आपने जैसे जिक्र किया, पहाड़ों में जब प्ले की जाए ना तो उसका सही सुर और जो वॉइस है ना तब पता चलती है कि कौन कैसे प्ले कर रहा है। और मेरा बड़ा मुश्किल काम है ब्रीथ को कंट्रोल करके उसको प्ले करना। सर आता है कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता है? नहीं, मैं इंटरेस्टेड हूँ। अभी मैडम ने बात की, बल्कि मैं विजिट भी करूंगा और मेरे काफी सारे दोस्त हैं। मैडम आपको एक स्टूडेंट यहीं से मिल गए हैं, हमारी काफी कम्युनिटी
ہوتی ہے وہ گٹار میں, اس میں فلوٹ, بانسری میں اس میں انٹرسٹڈ ہیں کہ جب ہم آؤٹ ڈور جاتے ہیں ٹورز پہ تو وہ ایک ہماری جو تنہائی ہے یا نیچر کی ایک فیلنگ ہے اس کے اظہار کے لیے ہمیں بالکل کیا بات ہے, اور اس میں ہم ان کی خدمات لیں گے انشاءاللہ. کیا بات ہے. اور جیسے آپ نے ذکر کیا, مجھے لگتا ہے کہ بہت ضروری ہے نئے سنگرز کو ہارمونیم پلے کرنا سیکھیے, طبلہ پلے کرنا سیکھیے. یہ ایک ایسی چیز ہے اگر آپ پلے کرنا سیکھ لیتے ہیں نا تو آپ انہینس کرتے ہیں, آپ زیادہ گروم کرتے ہیں اپنی سنگنگ میں, کیونکہ یہ ضروری ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے لیجنڈ جو سنگر ہے وہ ہارمونیم بھی پلے کرتے تھے, ساتھ گا بھی رہے ہوتے تھے, کوئی نہ کوئی انسٹرومنٹ ضرور آتا تھا. اور زیادہ دل کرے تو ناردرن ایریاز میں جائیے جی, پہاڑوں میں جائیے, وہاں جا کے پلے کیجیے, گانا گائیے, آپ کی آواز اور اچھی ہوگی. سر ایسے ہی بالکل 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 ٹریول کرنا سب کے لیے ضروری ہے. علی اصغر, آن اینڈ آف کام چل رہا ہے کووڈ-19 کی وجہ سے یا بالکل بند ہو گیا کہ ابھی سٹارٹ کیا ہے؟ نہیں, کام تو ڈیفینیٹلی اگر آپ کا کوئی ڈرامہ آن ایئر جا رہا ہے تو جیسے بھی ہوگا ایپیسوڈ تو دینا پڑے گا ڈیفینیٹلی. لیکن کام جو ہے نا, پہلے آپ کو پتہ ہے کہ کام ہمارا زیادہ تر ڈرامہ کا جو کراچی شفٹ ہو چکا تھا, اور لاہور میں جو تھوڑا بہت ہو رہا تھا تو وہ بھی جب بند ہوا تو بہت زیادہ سفر کیا جو چھوٹے فنکار ہیں, آرٹسٹ ہیں, اداکار ہیں, ایکٹریسز ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ اب حالات کافی بہتر ہو رہے ہیں, اور میں حیران ہوں آرٹسٹ کے جذبوں سے بھی میں حیران ہوں. اور میں زیرک کی بات کو سیکنڈ کرنا چاہوں گا, آپ بھی حیران ہوں گے کہ ہمارے دیکھیں کہ کوئی اکیڈمی نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی انف ریسورسز نہیں ہیں, لیکن پھر بھی ہمارے پاکستان سے جو آواز نکلتی ہے, جو آرٹسٹ نکلتا ہے, وہ پوری دنیا میں مانا جاتا ہے. کیا بات, اس کو پوری دنیا اپریشیٹ کرتی ہے, جس کا بھی استاد نصرت فتح علی خان صاحب کا, راحت فتح علی خان صاحب کا, مہدی حسن صاحب کا, مطلب جو بھی, میں کسی کا نام, عاطف اسلم صاحب نیو جنریشن میں آئے تو وہ بھی ان کا وہ ان کی وہ پے ہی نہیں, اتنا ان کا سٹینڈرڈ ہے وہاں پہ, انڈیا والے لائک کرتے ہیں. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ اس مٹی, وہ کہتے ہیں نا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ایسا کی, تو اتنا زیادہ ہم لوگ کمیٹڈ ہیں. اور مکرم صاحب کی باتوں کو سن کے مجھے پھر کہنا پڑتا ہے کہ لائف از فار دیم who are kind and who are brave and use their mind. جسٹ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا, اور سب سے بڑی بات ہے حوصلہ ہے, جذبہ ہے. آپ نے ایک بات کی کہ مطلب کہ دیہاتوں میں پتہ نہیں کووڈ-19 کی وجہ سے کیا حال, شاید آپ کا وزٹ نہیں ہوا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قومیں جب بنتی ہیں, آپ پہ جب کوئی مصیبت آتی ہے, آپ پہ جب کوئی زلزلہ بالا کو جیسا آتا ہے, جب آپ پہ کوئی جنگ مسلط, جب آپ جی بالکل, جب کوئی سیلاب آتا ہے, واقعہ ہو تو ہم تمام لوگ ایسے فیل کر رہے تھے کہ ہم سب فوج میں ہیں, ہم سب لوگ سپاہی ہیں, ہم لوگ سب فوجی ہیں. کیا بات. اور جس طریقے سے کووڈ-19 آیا, اس نے پوری قوم کو ایک گروم بھی کیا ہے, اس کی تربیت بھی کی ہے کہ کل کو ہمارے اوپر کوئی بھی قدرتی یا آفت یا مصیبت آتی ہے تو ہم کر سکتے ہیں. میں بتاؤں, میں گاؤں میں گیا تو وہاں پہ پٹھے عورتیں کاٹتی ہیں, تو یقین مانے مجھے دیکھ کے اتنی خوشی ہوئی, وہ پٹھے اٹھا کے نا وہ ریڑھی کے اوپر رکھ رہی تھی, لیکن اس نے ماسک لگایا ہوا تھا. تو میں بڑا مجھے خوشی ہوئی کہ ایک دیکھیں اس میں آپ لوگوں کا بہت ہاتھ ہے, میڈیا والوں کا, کہ آپ نے ایز اے نیشن ان کو گروم کیا, اور ان کی آپ لوگوں کی آواز وہاں تک بھی پہنچی جہاں پہ چاہے ریڈیو ہے, چاہے ٹی وی ہے, چاہے موبائل ہے, چاہے چھوٹا موبائل ہے. لیکن یہ ہے کہ مطلب ایز اے نیشن ہم لوگ مطلب کمیٹڈ ہو گئے اس حوالے سے. جی, اور جیسے آپ نے ذکر کیا نا, بہت ٹیلنٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں علی اصغر, بس تھوڑا سی کمی ہے کہ ہم مزید کمیٹڈ ہو جائیں, وقت کی پابندی کریں, اور اپنے لیے اپرچونٹیز خود ڈھونڈیں, کیونکہ کوئی آ کے نہیں آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. کیونکہ کووڈ-19 میں ہم نے کہا کہ بے روزگاری بہت زیادہ ہوئی, لوگوں کے بزنس بند ہوئے, لیکن وہاں پہ لوگوں کے لیے مواقع بھی بہت زیادہ تھے, آن لائن اتنی چیزیں آ گئی تھی کام کرنے کے لیے. سر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ینگسٹر نے بہت زیادہ ارن بھی کیا اس سچویشن میں, اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اگر ہمیں اور مزید مواقع ملے تو ہم بہت کچھ زیادہ کر سکتے ہیں, ہماری یوتھ بہت آگے آ سکتی ہے. سر کتنے ینگسٹر آپ کے ساتھ منسلک ہے جن کی ایج 21 سال 22 سال ہوگی؟ خواتین کا بھی ذکر ضرور کیجیے گا اس میں. جی, ہماری جو کمیونٹی ہے پاکستان میں, اب ہمارا کافی بڑا کلب ہے پاکستان کا, مور دین 700 ہمارے ریگولر ممبر ہیں, بائکر ہیں,
اور پاکستان میں ابھی ہم کافی ڈیولپ کر چکے موٹر بائکنگ. ابھی کوئی جب 2011 میں ہم پاکستان میں ایک ہی کلب تھا, اب 135 مور دین 35 کلب پاکستان میں ایگزسٹ کرتے ہیں. 135 کلب اب بن چکے ہیں. تو ایک کافی گرو ہو رہا ہے بائکنگ ہماری, اور ٹورزم بھی اس میں آ رہا ہے, اور خواتین آ رہی ہیں اس میں. کافی ساری خواتین نے بڑی بڑی اچیومنٹ کی, اور اس سے میرے خیال میں میں اور مزید اپنی یوتھ کو بھی اور خواتین کو اسپیشلی کہوں گا کہ وہ آگے بڑھیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو صلاحیتیں بھی دی ہیں وہ اپنی صلاحیتیں دکھائیں, تاکہ پاکستان کا ایک سافٹ امیج جو دنیا میں ہم ایک تصور کیا جاتا ہے کہ یہ ٹیررسٹ کنٹری ہیں, یہ لوگ بڑے سنگ دل اور پتہ نہیں کیسے ہیں, جب ہم اچھی چیز کرتے ہیں دنیا دیکھتی ہے تو وہ ہمارا جو ایک امیج ہے پازیٹیو آتا ہے. تو جب ہم ٹور پہ نکلتے ہیں, اچھی اپنی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, تو وہ ایک پاکستان کا سافٹ امیج دنیا میں ڈیولپ ہوتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے جیسے ہمیں دکھایا گیا. اور بہت سارے فارنر ہمارے پاس آتے ہیں, اور ہمارے پاس ایک سوئس کپل آیا تو اس نے مجھے دکھایا کچھ دن, تو وہ ہمارے ساتھ گیپ میں رہے. جب وہ ملنا جلنا رہا, ڈیلی 5-6 دن لاہور میں رہے, بعد میں انہوں نے مجھے اپنے اس پہ موبائل پہ اس نے پکچر دکھائی کہ یہ مجھے میری گورنمنٹ نے یہ دکھایا کہ پاکستان میں جو جی پاکستان کے میپ میں جو ریڈ ایریا ہے وہاں آپ نے نہیں جانا. اس میں ریڈ پورے سندھ کو ریڈ کیا ہوا تھا, پورے بلوچستان کو ریڈ تھا, پورا کے پی کے ریڈ تھا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو یلو ایریا ہے اس میں آپ بہت ضروری ہے تو ٹریول کریں. وہ ناردرن ایریا تھا, اور گرین ایریا تھا کہ آپ یہاں ٹریول کر سکتے ہیں, اور گرین میں اونلی لاہور سٹی, اونلی اسلام آباد سٹی. تو وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اسلام آباد اور لاہور سٹی کے علاوہ کہیں جانے کے لیے روکا گیا. یہاں تو میں نے بالکل اپوزٹ دیکھا کہ لوگ اتنے مہمان نواز ہیں. میں آل دا وے ٹریول کر کے آیا, ہر جگہ پہ لوگ مجھے انوائٹ کر رہے ہیں. مجھے بہت ساری جگہوں پہ میں نے کھانا کھایا, انہوں نے مجھ سے بل ہی نہیں لیا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں. یہ پوری دنیا میں نہیں ہے. وہ انہوں نے ٹریول کیا, کوئی 22 کنٹریز ٹریول کر کے یہاں پہ جو ایریاز انہوں نے ریڈ کیے ہوئے تھے وہی سب سے زیادہ خوبصورت ہے. اور یہ ایک غلط کیا گیا. انہوں نے کہا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے یہاں آ کے وزٹ نہیں کیا, انہوں نے سنی سنائی باتیں ہیں. سر وہ دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہماری ایک ینگ جو بائکر ہے وہ لڑکی ہے جی, وہ بلوچستان وزٹ کر کے آئی اور اکیلی گئی, اور اس نے بتایا کہ اتنا خوبصورت ہے, لوگ اتنے کوآپریٹو ہیں, مہمان نواز ہے. میں کوئی لگژری ہوٹل میں نے اسٹے نہیں کیا, میرے پاس کوئی سیکیورٹی نہیں تھی, میں نارمل لوگوں کی طرح نارمل شہری کی طرح سفر کر کے آئی. سر بلوچستان میں بڑی خوبصورتی ہے. یہ کنسپٹ اب بلوچستان میں کا کنسپٹ پوری دنیا میں یہ ہے کہ وہاں خواتین کو گولی مار دی جاتی ہے, فریلی آپ نہیں جا سکتے. ایک ٹائم ہے, اس کے بعد نو گو ایریاز ہیں, عام آدمی نہیں جا سکتا. تو جب ایک خاتون نکلتی ہے, ٹریول کرتی ہے, بائک پہ جاتی ہے, وہاں کی پکچرز پوری دنیا میں فلوٹ ہوتی ہیں, تو وہ ایک چیز جو ہمارے دشمن ہماری کیمپین ہمارے خلاف چلا رہے ہیں, تو وہ شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہم تو بلوچستان کو انسیف ڈکلیئر کر رہے ہیں. اور یہ ٹورسٹ کمیونٹی اب وہ تو ایک طرح سے ہمارے ساتھ جنگ میں ہیں کہ یہ کمیونٹی کسی طریقے سے مطلب ہمارے جو بائکرز ہیں یا ہمارے ٹورسٹ ہیں وہ بھی ایک طرح کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کو پاکستان کا امیج پازیٹیو دکھانے کے لیے. سر اسپیشلی دیکھیں نا, اگر آپ کے پاس کار یا گاڑی ہو نا, آپ کہیں نہ کہیں تھوڑا محفوظ فیل کرتے ہیں کہ چلے اگر کوئی پرابلم ہوگی میری دروازے. آپ بائک پہ تو بالکل کہیں بھی رک سکتے ہیں, کوئی بھی نہیں ہے, کچھ بھی پرابلم آ سکتی ہے. اور انہوں نے ذکر بھی کیا کہ 1-2 بار میرے ٹائر کا ایشو بھی ہوا تو لوگوں نے ہیلپ کی باقاعدہ کہ میم آپ رک جائیں, ہم ہیلپ کر دیتے ہیں. کیا بات. سر کتنی لڑکیاں ہیں اس وقت آپ کے گروپ میں؟ ہمارے گروپ میں کوئی 4 کے قریب ممبر ہیں ریگولر ہیں جو ریگولر ہیں جی, اور باقی اوور آل تھوڑا سا ابھی ہم گروئنگ سٹیج پہ ہیں. خواتین ہماری میں اللہ تعالیٰ نے پیشن تو دیا, لیکن وہ ابھی میل جو ہیں ان کے ساتھ مکس اپ نہیں ہو رہی. تھوڑا ہم اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں, جیسے ہی تھوڑا سا ہو جائے گا
تو وہ اور میری حال ہی یہ ایگزامپلس ہیں, یہ جو لڑکیاں 4 ہیں اور وہ جو اکیلے ٹریول کری وہ بہت جلد دوسری لڑکیوں کو بھی کھینچ کے لے آئیں گے. جب وہ اپنا آپ فیڈ بیک دیتے ہیں نا, آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کیسے ٹریول کریں. اور میرا خیال ہے خواتین جب بات کرتی ہے نا کہ ہم برابر ہیں, ہمیں ہر چیز برابری میں چاہیے, تو میرا خیال ہے پھر اس طرح اوپن آ کے آپ کو گھومنا پھرنا بھی چاہیے, آپ کا مائنڈ اتنا کھلا ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. اور کیونکہ اس سے آپ کی زندگی میں بہت پازیٹیو چینج آتا ہے. علی اصغر سے بھی پوچھیں گے. علی اصغر مجھے لگتا ہے کہیں گھوم پھر رہے ہیں, کسی ایریا میں چلے گئے اور انجوائے کر رہا ہوں, ہے نا, ریئلی انجوائے کر رہا ہوں. سیریسلی بہت مزہ آتا ہے ایسی باتیں سن کے کہ اچھا کہاں. ابھی ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ ہمیں کہاں جانا چاہیے سب سے پہلے جب ہمیں موقع ملے گا. لے جائیں گے تو انشاءاللہ ہم ضرور جائیں گے. علی اصغر مجھے بتائیے گا, جیسے آپ نے چھوٹے آرٹسٹ کا ذکر کیا, تو سر کیا صورتحال ہے, کچھ لوگ ہیلپ کرنے کے لیے آئے آگے, کیونکہ آرٹسٹ تو کبھی نہیں مانگے گا کسی سے. جی بہت زبردست بات کی. اور ایک سفید پوشی ہوتی ہے, مطلب سفید پوش آدمی وہ کہتا ہے کہ میں مر جاؤں لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں. کھانے کی دعوت اپنے گھر میں دے رہا ہوتا ہے کہ موسٹ ویلکم, آپ میرے گھر آئیے, جبکہ ان کے گھر میں کچھ بھی نہ ہو, اور ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو کافی لوگوں نے, مطلب گورنمنٹ کو میں کریڈٹ سب سے پہلے دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو آرٹسٹ فنڈ تھا, سپورٹ فنڈ تھا, اس کو 1 ارب تک انہانس کیا. یہ اس گورنمنٹ کا جو ہے نا مجھے بہت ہی اچھی بات لگی. اور دوسری بات یہ ہے, اس سلسلے میں کافی لوگوں نے, مطلب مختلف تنظیمیں بنی. سرگودا میں ایک انعام خان صاحب ہیں, مدیہ شاہ صاحبہ ہیں, اور اورنگزیب لغاری صاحب, ان سب لوگوں نے مل کے, شاہد نذیر صاحب ہیں, بہت اچھے آرٹسٹ ہیں, شامل خان صاحب, ان سب اینی صاحبہ ہیں, جی بالکل ایسا ہے. تو ان سب لوگوں نے مل کے اپنی مدد آپ کے تحت ایک چھوٹا سا, مطلب آرٹسٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے فنڈ جنریٹ کیا اور ان کو سپورٹ کیا. زبردست. اور ماشاءاللہ دیکھیں, کہتے ہیں نا کہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. جینا تو انسان کو پڑھنا ہی ہے. تو اگر ہم ایک دوسرے کے کام آ کے بھلائی کے ساتھ, اچھائی کے ساتھ, محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, اپریشیٹڈ جو ہمارے آرٹسٹ آگے آئے ہیں جنہوں نے اپنے ہی برادری کے لوگوں کو ہیلپ کیا. کسی کو سپورٹ کر کے جینا زندگی مطلب کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. آپ کو نیکسٹ اپنے ایک پل کا پتہ نہیں ہے کہ, اور میکسیمم چلیں ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں جی کہ ہم نے جینا ہی ہے. تو وہ سنگر زیرک جانتی ہوں کہ کیا تھا وہ باہر کا جو ایک پاپ سنگر تھے, انہوں نے بڑے اپنے ڈاکٹرز رکھے ہوئے تھے, مائیکل جیکسن. تو ڈاکٹرز رکھے ہوئے تھے, سیم ٹائم پہ سرجریز تھیں, ہارٹ, کڈنی, لیور ڈونیٹ کرنے والے, لیکن موت جو ہے وہ برحق ہے, اس نے آنا ہے. تو دیکھیں ہم کتنا جی سکتے ہیں, اور جب آئے ان کے پاس ان کا ڈاکٹر موجود نہیں, ہم کتنا جی سکتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا جی سکتے ہیں نا وہ جی جائیں, اسی لمحے میں جی جائیں. اتنی خوبصورت سی بات پہ یہاں وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا, لیکن بریک کے پہلے زیرک صاحبہ سے ایک خوبصورت سی آواز میں گانا سنیں. ویلکم بیک جی. مزے مزے کی باتیں ہماری جاری ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا یہ شو دیکھنے کے بعد یقیناً کوئی نہ کوئی ٹرپ ضرور پلان کیجئے, کیونکہ اگر آپ کو کوئی بیماری بھی ہے تو ڈاکٹر بھی سجیسٹ کرتے ہیں کہ جی ٹریول کیجئے, کیونکہ اس سے آپ کا امیون سسٹم سٹرونگ ہوتا ہے. جب آپ خوش ہوتے ہیں آپ ہیلدی لائف کی طرف آ جاتے ہیں. مکرم صاحب آج ہمیں بتا رہے تھے ٹریولنگ کے بارے میں. سر ہمارے ہاں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت عرصے سے لاہور میں رہ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے لاہور کو ہی ایکسپلور نہیں کیا. آپ کے ایسے لوگوں سے ملاقات ہے؟ بالکل جی, کافی لوگوں سے ہوئی. لاہور میں کہتا ہوں کہ ایک پوری ایک اس کو ایک کہیں کہ ایک اٹ سیلف ایک ورلڈ, ایک دنیا ہے جہاں آپ کو یہاں ٹرکش ٹرائب سیٹل ہوئے, یہاں پرشین بھی ان سائڈ کسی زمانے بولی رہی. جب افغان اور اس ایریے کے لوگ یہاں آئے تو وہ ایک ملٹی کلچرل یہ سٹی ہے. اور اب بھی اگر اندرون جو وال سٹی کے اندر آپ جائیں تو آپ کو ان کی بلڈنگز دیکھیں اور ان کا جو آرکیٹیکچر ہے وہ دیکھیں, ان کا لیونگ دیکھیں, ان کے کھانے دیکھیں, وہ تنگ گلیاں, ایک پوری دنیا آباد ہے.
تو اس پہ بھی ہم بھی کام کر رہے ہیں, گورنمنٹ کو بھی چاہیے, وال سٹی اس پہ کافی کام کر رہے ہیں اس کو پروموٹ کرنے کے لیے, اور جیسے ہی کوئی فورنر آتے ہیں ہم ان کو وہاں لے جاتے ہیں تو وہ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ ایک دنیا اور آباد اتنے ہزاروں سالوں سے ایک شہر. سر یہاں پہ ایک مثال سے گھر کی مرغی دال برابر, یہ ہے جناب کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ خود ہی نہیں دیکھتے, وہاں سے لوگ آ کے دیکھ رہے ہیں, اپریشیٹ کر رہے ہیں. سر ہماری بہت سی فلمز, علی اصغر ڈرامے وہاں شوٹ ہوتے ہیں, ایون کہ بہت سے باہر سے لوگ آتے ہیں, ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں, ادھر جاتے ہیں شوٹ کرنے کے لیے, لیکن ہم لوگ اتنا نہیں وزٹ کر پا رہے. بدقسمتی ہے نا ہماری. جیسا کہ مطلب آپ امیجن کریں کہ جو پروڈیوسر یا ڈائریکٹرز جن کو پتا ہے کہ لاہور کیا ہے, مکرم صاحب نے بتایا کہ سنگاپور 45 منٹس میں آپ ایک بارڈر سے دوسری, تو اٹ مینس کہ ہمارا لاہور ان سے زیادہ بڑا ہے, بالکل ایک بہت پاپولر کنٹری سے زیادہ بڑا ہے, اور اس کی جو تہذیب ہے, اس کے جو تنگ گلیاں ہیں, دلی دروازہ ہے, فوڈ اسٹریٹ ہے, مطلب بڑی چیزیں ہیں, اور وہ لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں. وہ جب دیکھیں فلم بنانی ہے یا ڈرامہ بنانا ہے, انہوں نے بھی دیکھنا ہے ہماری بیسٹ جو محبوب جگہ ہے وہ کون سی ہوگی, تو انہیں جب پتہ چلے گا تو وہ محبوب جتنا بھی دور ہو تو وہ ٹریول کر کے آئیں گے, وہاں پہ شوٹ کریں گے اور پے بھی کریں گے. اندر سے ایک خوبصورت سا شاعر بھی نکل آ رہا ہے, جی بالکل, جو مثالیں محبوب سے مکس کر کے بتا رہے ہیں, جو شعر سنا رہے, کیا بات ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ افق کے پار اگر چاند انتظار میں ہو تو راستے کے عذابوں کو کون دیکھتا ہے. بات یہ ہے کہ سفر کر کے آتے ہیں صرف اس لیے کہ اپنا کام اچھا کر کے جائیں, اپنی فلم کی لوکیشنز اچھی ہوں, اپنے ڈرامے میں وہ رنگ بھر سکیں. تو کیا ہم مطلب جیسے میں ڈرامے کا نام نہیں لوں گا, ہم باہر سے ہائر کر رہے ہیں, کرنا بھی چاہیے, لیکن ہمارے اندر ایسی جگہیں ہیں کہ ہم ان سے اچھے ڈرامے خود بھی پروڈیوس کر رہے ہیں, لیکن مقصد یہ ہے کہ ان کو بیک اپ کیا جائے اور ان کو مطلب پروموٹ کیا جائے. علی اصغر یہاں پہ مجھے صرف ایک سوال کرنا ہے. دیکھیں پاکستان میں جتنا ٹیلنٹ ہے کوئی شک نہیں ہے, ہر ہمارے پاس اچھے پروڈیوسر ہیں, ڈائریکٹر ہیں, اسکرپٹ رائٹر ہیں, شاعر ہیں, سنگر ہیں, ہر چیز ہے الحمدللہ. مسئلہ یہاں پہ کہ ہم لوگ کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم خود کچھ نہیں بنا رہے, ہم اچھا کنٹینٹ نہیں بنا رہے, ہم کچھ پروڈیوس نہیں کر رہے, لیکن پھر جب اگر ہم اسلامک ہسٹری سے ریلیٹڈ کوئی ڈرامہ یہاں دکھانا شروع کر دیتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں جی ہمیں کیوں نہیں بنایا. بھئی آپ پہلے کہاں تھے, آپ نے کیوں نہیں بنایا؟ یا تو آپ نے ایسا ڈرامہ پہلے پروڈیوس کیا ہے اور اس کو نہیں دکھایا گیا, یا اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا, پھر بات آتی ہے. اور اگر ہم دوسروں کی ظاہر ہے جب آپ پروڈیوس نہیں کر پا رہے, جب آپ ساس بہو کے ڈراموں سے نہیں نکل پا رہے, جب آپ بہنوں کے ریلیشن کو خراب کرنے سے باز نہیں آ رہے, تو اس کے بعد تو ظاہر ہے پھر ہم اسلامی کلچر پہ جو ایک ڈرامہ پروڈیوس کیا جائے گا وہی عوام کو دکھائیں گے نا. بہت اچھی بات کی آپ نے. میں پوسٹ بھی دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ڈراموں میں کیا رہ گیا, جلن ڈرامہ, دیوانگی کے سسر کا جی بالکل بیٹے کی بیوی کے ساتھ, بہو کے ساتھ, بالکل بہنوں کا ریلیشن, ڈبل بہنوں کا ایک بندے کے ساتھ ریلیشن, ان کا کیا سین دکھا رہے ہیں کہ بہنوں میں کیا ہم ان کے مائنڈ میں کیا انجیکٹ کریں کہ ایک ہی ان کے ہسبینڈ کے ساتھ آپ کا بھی چانس ہے شادی کرنے کا. ہم اپنے بچوں کے درمیان میں, کیونکہ بچے ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, کیا انجیکٹ کریں. پھر ہم ایک پوسٹ لگا دیتے, پھر ہم ٹویٹر پہ لکھنا شروع کر دیتے جی پاکستان میں بہت ٹیلنٹ. جی ٹیلنٹ ہے تو کام کریں. 72 سال سے آپ کیا کر رہے ہیں, آپ نے کیا پروڈیوس کیا, کیا ایک ڈرامہ ایسا پروڈیوس کیا ہے جو آپ اپنے بچوں کو دکھا سکتے ہیں. اور دیکھیں کہ سب سے آپ کی بات بہت اچھی ہے کہ ہم کر سکتے ہیں اور نہیں کر رہے. ہاں ہم کر سکتے ہیں, نہیں کر رہے, تو پھر ہمیں کس بات کا اعتراض ہے کہ ہم لیں باہر سے دکھائیں. دیکھیں آپ اپنی تہذیب کو اگر بھول رہے ہیں, آپ اپنی ثقافت کو بھول رہے ہیں, اپنے کلچر کو بھول رہے ہیں, تو اس میں ہمارا اپنا قصور ہے. ہمارے پاس اگر دیکھیں کہ ڈرامہ اگر 1 کروڑ میں بن رہا ہے, تو آپ نے جو دیکھا ہے وہ ترکی کا ڈرامہ, اس پہ 6 مہینے پہلے اس کی ریہرسل سٹارٹ ہوئی. اتنا زبردست ڈرامہ, اتنا زبردست کام کیا, ان کا کنٹینٹ, ان کی ڈائلاگ ڈلیوری, ان کے ایکشن, ان کے ریاکشن, ان کے ڈرامہ, ان کا کیمرہ ورک, آپ ان کا کہیں بیہائنڈ دا سین آپ دیکھیں, ان کی میکنگ دیکھیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ بیسکلی کام کیا ہے. نو ڈاؤٹ میں پروموٹ کرتی ہوں اپنے آرٹسٹ کو, میں چاہتی ہوں ہمارے آرٹسٹ ایسا ڈرامہ کریں, میں چاہتی ہوں کہ وہ سب آگے آئے, لیکن اگر آپ نہیں کر رہے تو ایٹ لیسٹ آپ کرٹیسائز نہ کریں. بالکل ایسا ہے. اور دیکھیں اگر کچھ وہ دکھا رہے ہیں تو کچھ مقصد ہے نا اس میں, اور وہ چیز جو بناتے ہیں ایسے چینل پہ ہوا ہے, آن ایئر ہوا ہے کہ جو چینل شاید ہم نے دیکھنا بند کر دیا تھا, ڈیڈ ہو گیا تھا, بالکل ریٹنگ ختم ہو گئی تھی. مطلب ہے کہ
हम अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं, इसका मतलब है कि हम अच्छी चीजें देखना चाहते हैं, हमारी पब्लिक आज भी ऐसी चीजें देखना चाहती है। हम क्यों बात करते हैं जी फलां ड्रामे ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, जी सारे खत्म हो गए रिकॉर्ड आपके। जब एक ड्रामे ने जो उद्यम मचा दिया ना, आप देखिएगा बहुत वेरी सून उनके आर्टिस्ट भी आने वाले हैं यहाँ पे, आपने देखा होगा। अगला ड्रामा भी आने वाला है उस्मान के नाम से, वो भी मतलब सारे ड्रामा जो हिस्ट्री बेस्ड हैं, हाँ। वो उनके साथ एग्रीमेंट हो चुके हैं, इंशाल्लाह वो आएंगे। लेकिन हमें करना चाहिए, क्योंकि देखें अगर हम मेरे पास तुम हो रेटिंग कहाँ से कहाँ गई, तो इट मीन्स कि हम देखना वही चाह रहे थे, लेकिन उसके बाद ट्रेंड चेंज हुआ। अवाम ने बताया, यंग जनरेशन ने भी बताया कि हम ये भी देखना चाहते हैं, लेकिन कोई बनाने वाला हो। आप चेक करें, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है वो ड्रामा देखते हुए कि अगर वो बैठे हैं ना वो हिले नहीं है, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, लोगों को अपनी चीजें भूल गई। आपका कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मुकरम साहब आप एग्री करते हैं, हम अपने यूथ को जो दिखाएंगे वो वही करेंगे। हमें मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने ड्रामा के लोगों से कि काइंडली आप जैसा टैलेंट किसी में भी नहीं है, नो डाउट, मैं अप्रिशिएट करती हूँ लोगों को, लेकिन काइंडली अगर आप अपने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर को अच्छे से यूटिलाइज करें तो आप इसे ज्यादा अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारे इस्लामिक हीरोज जो है ना, वो चाहे टर्की में हो या सऊदीया में हो या पाकिस्तान में हो, इस्लामिक हीरो सबके हीरोज होते हैं, वो चेंज नहीं है। और एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, देखें बात ये है कि हमारा जो ड्रामा है या हमारा जो आज का सिंगर है वो आया, छाया और फिशू खत्म, ठीक है। हमारे ड्रामे भी ऐसे हैं, हमारे सिंगर्स भी ऐसे होते जा रहे हैं। क्लासिकल जो सिंगर हमारे थे वो रहती दुनिया तक सुने जाएंगे, और जो क्लासिकल हमारे ड्रामाज हैं वो रहती दुनिया तक देखे जाने चाहिए। तो बात ये है कि आप ऐसी चीज प्रोड्यूस करें कि उसको एक थ्रू आउट उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये आने वाली नस्लें भी इसको देख सकें, हमारी हिस्ट्री से बाखबर हो सके कि हमारे जो हीरोज थे, इस्लामी हीरोज थे, उन्होंने कैसे मतलब मेहनत की, कैसे अच्छे तरीके से उन्होंने दुनिया पे रूल किया। तो ये चीज़ें दिखाने की ज़रूरत है, वरना तो मेंटली तौर पे जो हालात हमारे जा रहे हैं या इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की जो हमारे वो, जैसे मुकरम साहब ने बताया कि उन्होंने रेड सिर्फ ओनली लाहौर एंड इस्लामाबाद इज़ ग्रीन, अदरवाइज बाकी येलो कर दिए, तो फिर तो सारा कुछ ही रेड हो गया ना। तो हमें उस चीज से, ये भी उनकी एक प्लानिंग है, साजिश है। हालांकि देखें उन्होंने कहा कि नहीं ये तो मैं घूमा हूं तो बहुत अच्छा, किसी जगह पे मुझे ऐसा नहीं हुआ। तो हमें वो चीज प्रोड्यूस करनी चाहिए जो इन द लॉन्ग रन हमारे पास एक दस्तावेजात की शक्ल में मौजूद हो, जब चाहें अपनी जनरेशन को दिखा सकें। अच्छा, बिल्कुल हमारे ऐसे हीरो हैं जिनके पे हम बना सकते हैं ये ड्रामे, बहुत ज्यादा हो गए। हमारी जो अब नई जनरेशन उन्हें पता लगे कि हमारे लोगों ने कैसे मेहनतें करके ये सारी काम किया, क्या। लेकिन इसमें मसला ये है ज़ीरक साहिबा, माजरत के साथ, उसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत हम करना नहीं चाहते। बिल्कुल हम जल्दी से सब कुछ कर लें, और जो हमारे नए आर्टिस्ट आ रहे हैं वो लोग भी चाहते हैं कि हम एक ड्रामा करें, हम हिट हो जाए। अभी आप जहाँ मेहनत हुई है, देखें जहाँ मेहनत हुई है उसके आउटपुट भी है। मैं उसकी एग्जांपल दूं, हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड आखिरी चट्टान था, यकीन करें लोग पूरा वीक वेट करते थे उसका। आखिरी चट्टान एक नसीम हिजाज़ी साहब का, बिल्कुल अच्छे बिल्कुल धुआं देखें, लोग वेट करते थे। जॉन लुइस होता था, अल्फा ब्रावो चार्ली होता था, बड़े जबरदस्त काम है। हमें हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं खड़ी कर सकता कि ये नालायक लोग हैं, ये इनमें टैलेंट नहीं है। ये ऐसे ड्रामे ऐनक वाला जिन एक ड्रामा बच्चों के लिए बनाया गया, एक प्रोड्यूस किया गया, वो बच्चों ने क्या, बड़ों ने क्या, खवातीन ने क्या, आप देख रहे किसी भी जनरेशन से पूछ रहे उनको याद है, उनको एक एक कैरेक्टर याद है। इसका मतलब है हम अच्छी चीज देखना चाहते हैं और हमें ये टैलेंट है कि हम प्रोड्यूस कर पाएं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन द थिंग इज कि मुझे थोड़ा दुख होता है कि जब आप क्रिटिसाइज करना शुरू करते थे, जब आपने खुद काम नहीं किया और आप दूसरों को क्रिटिसाइज कैसे कर सकते हैं ना, आप तब कीजिए जब आपके काम को रिजेक्ट किया गया और आपने अच्छा काम किया। सर जैसे यूथ की बात हो रही थी, मैं मैम से भी पूछना चाहूंगी, मैम इसी तरह सिंगिंग में भी हुआ, उन्होंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन भी किया कि अरूज कब था और जवाल कब आया। सर मैम अभी भी हम हिट होना चाहते हैं, हम अच्छे सिंगर बनना चाहते हैं, लेकिन हम मेहनत नहीं करना चाहते। असल में पता वजह क्या कि जो एक ट्रेंड चल गया ना कि जैसे आए बस वो ठा पा वाला, वो आए गाया और गए, मेहनत नहीं है, क्रोके सिस्टम आ गया।
कुछ और सिस्टम आ गया, ऐसी ऐसी मशीनें आ गई सिंगिंग के लिए, वो मेहनतें नहीं थी बाजे पे सारा दिन बिल्कुल। फिर उस साथ सिखाते थे बाकायदा, उन्हें तरबियत देते थे, कितना कितना अरसा तो रियाजत उनके गले की, वो गला बनाने में लग जाती। अब वो चीज नहीं है, हर चीज आर्टिफिशियल है, तो फिर उस बंदे ने आर्टिफिशियल ने कितनी देर तक टिकना, बिल्कुल उसे खत्म हो जाना, तो वो पायदारी नहीं रहती। लेकिन मैं ये चाहूंगी सबसे कि सीख के आए तो वो मजबूती है, पता लगता है गाता इंसान तो पता लगता है कि ये सीखा हुआ है। अभी आप किसी को लाइव कह दो गाने के लिए, नए आने वालों कि गा के दिखाओ लाइव, वो पता लग जाएगा, उनका गला खराब हो जाता है फौरन पता लगेगा कि ये सीखे हुए हैं कि नहीं सीखे हुए। बिल्कुल, लेकिन सीखना चाहिए, हर चीज सीखने से आती है। बिल्कुल। मुकर्रम साहब, सबसे बड़ी खुशी फीडबैक उस वक्त होता है जब आपके विजिटर, आपके मेहमान जो हमारे दिल के बड़े करीब होते हैं, जो जहाँ जिस भी कंट्री से हों, वो जाके जब एक ट्विटर पे एक ट्वीट देते हैं ना पाकिस्तान के बारे में, जो फीडबैक होता है ना, आप यकीन करें मैं कहती हूँ सारी खुशी उसी में, क्योंकि लोग जाके बताते हैं कि पाकिस्तान कैसा है। कुछ लोगों ने, कुछ विजिटर्स ऐसे भी है, उन्होंने लिखा पाकिस्तान हमारा सेकंड होम है, हम इतना कंफर्टेबल कहीं भी नहीं हुए। सर, कोई ऐसे लोग, क्योंकि आपके साथ आप मेहमान नवाज भी हैं और आप उनको बड़े अच्छे से ऑब्लाइज कर रहे होते हैं, लोगों ने जाके कोई कहानियां बताई वहाँ लोगों को, बहुत एग्जांपल हैं जो पाकिस्तान जिसने नहीं देखा तो शायद उसको उसका इल्म नहीं है, जो पाकिस्तान आया उसने यहाँ कुछ टाइम स्पेंड किया, लोगों से मिला, इसकी ब्यूटीज देखी, और यकीन करें उनके वर्ल्ड जो है ना वो गोल्डन वर्ल्ड हैं, और उनके वर्ल्ड्स पूरी दुनिया फिर फॉलो करती है टूरिस्ट। मैं एक जर्मन को मिला गिलगित में, वो ये पीटीडीसी मोटल में था। हाँ जी। मेरे लिए एक बड़ा हैरान कुन था, आप भी सुनेगी, वो लास्ट 3 ईयर से पाकिस्तान था। लास्ट 3 ईयर से मियाँ बीवी एक रिटायर्ड थे, और मैंने कहा कि कैसे आप पाकिस्तान इतना अरसा, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में इतनी ब्यूटी है, इतने लोग अच्छे हैं, पाकिस्तान छोड़ने का दिल नहीं कर रहा। तो मैंने कहा कैसे आप रह रहे हैं? कह रहा था कि मैं 3 मंथ का वीज़ा लेता हूँ, वीज़े के बाद फिर मैं 1 मंथ एक्सटेंड करवाता हूँ, एक्सटेंशन मेरी ख़त्म हो जाती है, फिर मैं 10-15 डेज के लिए चाइना एग्जिट हो जाता हूँ, चाइना से फिर पाकिस्तान आ जाता हूँ। क्या बात है। फिर मैं 3 मंथ इधर गुजारता हूँ, फिर एक एक्सटेंशन लेता हूँ, फिर मैं इंडिया चला जाता हूँ, 15 दिन वहाँ एग्जिट पाकिस्तान से लेकर फिर आ जाता हूँ। लास्ट 3 ईयर से वो पाकिस्तान है। तो मैंने कहा अब आपको ऐसे, मैंने गपशप की उसके, मैंने कहा अब तो आपको पाकिस्तान जो है ना आपको नेशनैलिटी दे दे के आप 3 ईयर से पाकिस्तान है। तो वो कह रहा था कि मैं पाकिस्तान ने मुझे इतनी मोहब्बत दी और मेरा जाने को दिल नहीं कर रहा। और इसी तरह बहुत सारे लोग, स्पेनिश आए, फ्रेंच आए, जर्मन आते हैं, नीदरलैंड से लोग आते हैं। तो अभी भी ये कोरोना की वजह से हमारी कोई 4 कपल जो है पाकिस्तान में स्टक हुए और काफ़ी दिन इधर रहे, फिर कोरोना की वजह से फ्लाई करके गए, उनकी गाड़ियां अभी इधर ही खड़ी हुई हैं, वो दोबारा आएंगे और वो इतनी अच्छी यादें लेकर गए। और उनके वॉइस मैसेजेस, वीडियो कॉल उन्होंने लोगों को दिखाई कि ये इतने मेहमान नवाज और इतना खूबसूरत खिता है। क्या बात है। मतलब ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं और यही फीडबैक होता है। और आप लोगों का बड़ा अहम किरदार है क्यों अली असगर, आपका पॉजिटिव जो पाकिस्तान का इमेज आता है। क्योंकि सर जैसे आपका क्लब है, जैसे आप मेहमान नवाजी करते हैं यहाँ पे जो किसी भी कंट्री से जो लोग आते हैं, तो सर इसी तरह उन कंट्रीज में भी क्लब है, उसी तरह से वो लोग भी आपको बिल्कुल करते हैं। मैं कहता हूँ कि ये जो हमारे टूरिस्ट हैं ये सेम ब्लड है, मेरा एक फेथ है, हम एक ही ब्लड है। ये बाउंड्रीज तो गवर्नमेंट्स ने और लोगों ने बनाई हुई है कि ये पाकिस्तान यहाँ ख़त्म हो जाता है, फिर ईरान, फिर आगे टर्की स्टार्ट हो जाता है, फिर बल्गेरिया, रोमेनिया, हंगरी, ये तो एक बॉर्डर्स हमने बनाए हुए। और पूरी दुनिया के जितने टूरिस्ट हैं वो सेम ब्लड है, सेम पैशन है, सेम उनकी हॉबीज़ हैं, सेम फीलिंग्स हैं। हम जब इकट्ठे होते हैं तो हमारी फिर कोई कंट्रीज या कोई रेस या कोई एक रिलीजन नहीं होता, हम सारे इकट्ठे होते हैं। और यही पैगाम है पूरी दुनिया में, और इकट्ठे हैं एक दूसरे के लिए। जबरदस्त। सर मैं इस बारे में मजीद बात करूंगी क्योंकि आपने कहा कि ब्लड एक होता है, हमारा ब्लड ग्रुप एक है तमाम लोगों का, चाहे वो किसी भी कंट्री में, और हम लोग इकट्ठे जब होते हैं तो एक ही तरह के सब लोग होते हैं। सर पॉजिटिव इमेज बहुत जरूरी है, और जब भी कोई भी विजिटर आए
काइंडली अगर आपको ये पता चल जाए कि ये दूसरी कंट्री से हैं तो आप उनको बहुत ही अच्छे से वेलकम करें. आई नो आप लोग बहुत अच्छे से करते हैं, मजीद कीजिए क्योंकि आप एक बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं पाकिस्तान के इमेज को पॉजिटिव करने में. और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हुआ भी, बहुत ज्यादा हुआ भी, क्योंकि जब वीजे में आसानियां हुई, जब सयाहत को यहाँ ज्यादा फ्रोग मिला और बहुत सी चीजें चेंज हुई. अब तो कोरोना की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, इंशाल्लाह ये भी जल्दी. गवर्नमेंट ने इस साल बड़े अच्छे स्टेप लिए. इन्होंने ई वीजा जो इंट्रोड्यूस कराया. अब 45 सिटीज जो हैं वो ऑन अराइवल वीजा हो गया. पहले लोगों को एक इनविटेशन लेनी पड़ती थी, एम्बेसीज के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब आसानी तो उससे वो हेजल फ्री अब हो गए. अब आसानी है कि आप जस्ट टिकट लें, एयरपोर्ट पे आए, हल्की सी एक फॉर्म है वो करें और पाकिस्तान देखें. ये इस तरह के गवर्नमेंट के स्टेप जो है ना काफ़ी अच्छे गवर्नमेंट ने लिए. जैसे टूरिज्म बदकिस्मती से ये कोरोना की वजह से, वरना ये साल पाकिस्तान की हिस्ट्री का हाईएस्ट जाना था कि मैक्सिमम टूरिस्ट आते हैं और पाकिस्तान को देखते. और हमारी रिक्वेस्ट भी है, हमने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से भी की कि 2021 को टूरिज्म ईयर डिक्लेयर किया जाए ताकि हमारी जो ये लॉसेज हुए 2-3 महीने के, इसको हम और बेहतर रिकवर इंशाल्लाह हो भी जाएंगे. अली असगर आप बताएं, आप कैसा फील कर रहे हैं ऐसे बैठे बैठे घूम घूम? मैं वही बात सोच रहा हूँ कि देखें कि आपने अगर दुनिया में रहना है तो आपको दुनिया के स्टैंडर्ड्स को मीट करना पड़ेगा. और हम अपने मुल्क को अगर एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएंगे कि हम कितना खूबसूरत, हमारे पास सियाहत, हमारे पास जैसे नदी, पहाड़, सोना, चांदी, क्या क्या खूबसूरत सीनरीज हैं. तो और दूसरी बात ये है, जैसे एक कंट्री है उनका जस्ट सोर्स ऑफ इनकम जो है वो सियाहत है, और वो सबसे उनकी पर कैपिटा इनकम भी स्विट्जरलैंड की, तो बहुत ज्यादा उनकी पर कैपिटा इनकम है. टर्की भी, और ये छोटे छोटे कंट्रीज जो हैं ये मतलब इनका भी जस्ट, हाँ, सिंगापुर, मलेशिया टाइप, इनके विजिटर्स बहुत अर्निंग. तो ये इस प्राइम मिनिस्टर को खराज तहसीन इस हवाले से पेश करना चाहिए कि उन्होंने एक करतारपुर कॉरिडोर जो खोला, उस पे आपको बहुत ज्यादा अर्निंग हो रही है. डेली जो लोग आते हैं अपनी इबादत गाह पे, जो सिख हमारे भाई हैं, तो काफी पैसा हमारे खजाने में डॉलर्स की शक्ल में आ रहा है. इसी तरीके से जो सियाहत की पॉलिसी हैं तो वो बहुत अच्छी हैं. ये कोविड-19 ना आता तो मैं भी एग्री करता हूँ कि ये साल हमारी सियाहत में हमें काफ़ी फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता था. और डेफिनेटली जब सियाह ने आना है तो उसकी एक ट्वीट आपने बात की, वो पूरी दुनिया पढ़ती है, देखती है, डिस्कस होता है न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में. तो इतनी खूबसूरत जगह जब एक्सप्लोर होती, लोग आते, तो यकीन माने कि पाकिस्तान का जो पॉजिटिव इमेज है उसको मतलब पूरी दुनिया में मतलब अपग्रेड करने से कोई नहीं रोक सकता. बिल्कुल ऐसा ही हुआ. और हमने देखा भी, चेंज हुआ जब सयाहत को इतना प्रमोट किया गया ना. और मैं ये भी चाहूंगी जो हमारे यंगस्टर है वो भी इस पे काम करें, क्योंकि सर सोशल मीडिया के थ्रू आप बहुत सी चेंजिंग ला सकते हैं. अगर आप विजिट कर रहे हैं तो आप उसकी, और करते भी है मेरा ख्याल है, वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं, लोग बता भी रहे होते हैं. और अगर आप कोई गैर मुल्की सयाह आपके पास आ गया तो फिर आप उनके साथ भी वीडियोस बनाइए, अपलोड कीजिए, क्योंकि आप ही इमेज चेंज कर सकते हैं पाकिस्तान का. बिल्कुल. मैं थोड़ी सी इनकी बात को सेकंड करूंगा कि पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने जैसे बेशुमार नेमतें दी हैं, यहाँ खाली एडवेंचर टूरिज्म हम उसको फोकस नहीं है. अल्लाह ताला ने जो रिलीजियस टूरिज्म की इन्होंने बात की, वो उसमें भी काफ़ी पोटेंशियल है. अब जो बुद्ध मज़हब है उनकी यहाँ यूनिवर्सिटीज़ और स्टार्ट के यहाँ हैं. गंधारा सिविलाइजेशन पूरी दुनिया में, जापान की, कोरिया की गवर्नमेंट ने बड़ा फोकस किया हुआ है कि जो चीज़ें पाकिस्तान में हैं बुद्ध मत की जो है वो यहाँ है, पूरी दुनिया में नहीं है. तो वो इतने हर साल इतने बुद्ध टूरिस्ट यहाँ आते हैं, तो उससे भी हम कर सकते हैं. सिख टूरिज्म देखें, बाबा गुरु नानक साहब, ननकाना साहब उनका जन्म स्थान हो गया, इसी तरह और जो उनके करतारपुर गुरुद्वारा हो गया. तो ये अगर रिलीजियस टूरिज्म में भी हम फोकस करें तो हमारे पास सब कुछ है. हिंदू टेम्पल्स हमारे पास हैं, सिखों के गुरुद्वारे हैं, काफ़ी पुराने क्रिश्चियन के चर्चेज हमारे पास हैं, बुद्ध मत की इधर बाकियात हैं. तो ये गवर्नमेंट अगर खाली एडवेंचर टूरिज्म से हट के रिलीजियस टूरिज्म को भी
फोकस करें तो उसमें भी हम बहुत कुछ उन्होंने स्टार्ट भी किया और बड़ा जबरदस्त स्टेप है, वो स्टार्ट भी किया, लेकिन अब कोविड-19 की वजह से बहुत सी चीजें, क्योंकि पूरी दुनिया इसके लपेट में और सब लोग पैनिक है, अभी कुछ भी प्लान नहीं करे लोग, बार बार ये भी कह रहे हैं सोशल मीडिया पे 2020 है वो समझिए कि सिर्फ वो रेस्ट का ईयर था, उसमें आप कुछ प्लान ना कीजिए और अल्लाह ताला जब मैंने एक जगह पे एक स्कॉलर का था कि ये 2020 में सिर्फ आप अपनी जान बचाएं, अपनी जान का ख्याल रखें, यही आपका 2021 में आप सारे ख्वाब अपने बाद में पूरे कर लें अगर बच गए तो इसलिए हमें अब हमें अपने आप का ख्याल करना चाहिए, अपनी सेहत का, कि हमें अपने आप को बचाना चाहिए इस मुसीबत से, ये बच जाएंगे तो सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। ज़ीरत साहिबा, जैसे आप इंस्टीट्यूट भी चला रही हैं, लेकिन कोविड-19 की वजह से वो बंद है या चल रहा है? बिल्कुल बंद है अभी तो फिलहाल, कोई है नहीं। वही बात बड़ी प्यारी सर की आगे बढ़ाएं कि जान है तो जहान है जी, तो अपनी जिंदगी बचाएं। मास्क पहनना वेंटिलेटर पहनने से ज्यादा बेहतर है बिल्कुल, तो इसीलिए वो बंद ही रहना बेहतर है। जब कुछ जरा ये कवर होगी सारा सिस्टम तो इंशाल्लाह फिर से वही गैदरिंग होगी, वही मस्ती और वही जिंदगी, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला वो दिन लाएगा इंशाल्लाह, वही रौनकें, वही खुशियां, वही मुस्कुराहटें वापस आएंगी जिंदगी होनी चाहिए। वो इसी उस पे एक शेर मुझे याद है, बड़ा प्यारा सा, अभी तो बात करो हमसे दोस्तों की तरह, फिर इख्तलाफ के पहलू निकालते रहना। अभी तो बात करो हमसे दोस्तों की तरह, फिर इख्तलाफ के पहलू निकालते रहना। कतील एक ही शुगल पसंद है हमें, ख्याल यार में शेरों को ढालते रहना। तो ये बस ख्याल यार में शेरों को ढालते रहे, जिंदगी गुजारते रहे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसी तरह वक्त गुजरता रहेगा, इंशाल्लाह ये जो मुश्किल का टाइम है ये भी कवर हो जाएगा। बस दुआ करनी चाहिए अल्लाह पाक से सब इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम कम बैक करेंगे इंशाल्लाह। इसमें मैं जी प्लीज आप एक चीज सुनाइए। कोविड की जो सिचुएशन है, मैं उसमें कहूँगा कि जो लोग सेफ रहे, जो लकी हैं, जो बच पाए, उनमें उनको स्टडी करें। वो उसमें गाँव के लोग हैं जो नेचर के करीब हैं, वो लोग हैं जो डेली जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक्सरसाइज को शामिल किया हुआ था, वो लोग हैं वॉक कर रहे थे, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर रहे थे, वो बच्चे रहे। और वो लोग जिन्होंने अपनी डाइट कॉन्शियस लोग थे, वो बचे रहे। उनका कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता, क्योंकि उन्होंने वो अच्छी डाइट ली। और जिन लोगों ने अपनी डाइट की, जो फास्ट फूड और जंक फूड की तरफ थे, उन पे अटैक हुआ। और जो वर्जिश से दूर से, एक्सरसाइज से दूर थे, उस पे अटैक हुआ और वो सफ़र हुए। और जो नेचर से भी दूर थे, उन पे भी अटैक हुआ। तो मेरा अगेन कि आप नेचर के करीब आएँ, एक्सरसाइज को अपनाएं, अपनी डाइट को अच्छा करें। और जो बीमारी होती है उससे मेडिसिन फाइट नहीं करती, आपकी विल पावर, आपकी जो माइंड की सेटिस्फेक्शन है वो फाइट करती है। तो अपने आप को मजबूत बनाएं। और कोई ऐसा नहीं है, और इस तरह के बेशुमार केसेस मौजूद है हमारे यहाँ, बिल्कुल हाँ, लोगों ने उसको फाइट की और वो अब निकल के अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं सेहतमंद। बिल्कुल बिल्कुल। और ये खौफ एक पहले के फैलाया गया था कि इस तरह, वो ऐसा नहीं है कि आप अगर खुदा न खास्ता सफर हो भी जाएं तो फाइट करें, आप निकल सकती हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप जब फॉरेन से वो अपनी रिपोर्ट देखते हैं और अगर पॉजिटिव आ जाए तो आप बिल्कुल पैनिक और डर जाते हैं। जैसे मुकरम साहब जिक्र कर रहे थे कि अगर आपको पता चल जाता है तो पहले तो आप अपना बिलीफ स्ट्रॉन्ग रखें कि अगर ये मेरे पे बीमारी आई तो अल्लाह ही मुझे शफा देगा, ये बिलीफ सबसे पहले है। उसके बाद फिर एहतियात है, फिर अपने डॉक्टर से राब्ता है, अपनी फैमिली का आपको ख्याल होना चाहिए। इसके लिए आपको डरना नहीं है, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाना है कि कोई मसला नहीं है, अगर आ गई है तो हम इससे फाइट कर सकते हैं। क्योंकि जब बहुत डर जाते और अब सवार कर लेते तो इम्यून सिस्टम, बार बार डॉक्टर्स भी बताते हैं कि इसकी वजह से लो हो जाता है। सर ब्लड ग्रुप की बात कर रहे थे आप, जैसे बार बार के ये जी एक ग्रुप होता है। सर यहाँ से वहाँ लोग जा रहे हैं, लोग बहुत वेलकम करें, वहाँ से यहाँ लोग आ रहे हैं, बहुत वेलकम करें। सर मजीद पाकिस्तान में हम क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें बहुत सी चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि गैर मुल्की जो विजिटर है वो भी आए, टूरिस्ट जो है वो भी आए, तो क्या सर मजीद कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं, मजीद क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं? अच्छा, उसमें एक तो बड़ी हमारी, मैं क्रेडिट दूंगा पाकिस्तान आर्मी को कि उन्होंने जहाँ जहाँ भी कोई अनसेफ एरियाज थे पाकिस्तान के, उन्होंने सेव किया, अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी और पाकिस्तान को एक पुरअमन मुल्क बनाने में उनकी काविशें बहुत ज़्यादा हैं। अब पाकिस्तान का कोई भी खित्ता ले लें, वो अनसेफ नहीं है, नो गो एरियाज कोई नहीं।
آپ ہر جگہ پہ جا سکتے ہیں. اور میرا یوتھ کے لیے ایک پیغام ہے کہ پورے پاکستان کو ایکسپلور کریں, وہاں کی پکچر لیں, پکچر اپنی فلوٹ کریں, دنیا دیکھیں اور ان کو دکھائیں جی بلوچستان میں چاغی میں گوادر میں گلگت میں مومد ایجنسی میں پاڑا چنار میں چترال میں ہر جگہ پہ میں فریلی جتنی پلیسز کا آپ نے ذکر کیا آپ نے سب وزٹ کر جی الحمدللہ. الحمدللہ. تو سر سب سے زیادہ خوبصورت انہی میں سے کون سی ہے بلوچستان کی اگر ذکر کیا جائے؟ میں بلوچستان ایک ایسا خطہ بلیسنگ ہے کہ ہر 40-50 کلومیٹر کے بعد اس کا لینڈسکیپ چینج ہو جاتا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اس خطے کو عطا کیا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ ڈیزرٹ ہیں تو ڈیزرٹ چل رہے ہیں, ماؤنٹین ہیں ماؤنٹین چل رہے ہیں. تو بلوچستان میں بہت کچھ دیکھنے کے لیے ہے, ایک ہی جگہ پہ جی. تو اس میں ہم انوائٹ کرتے ہیں پاکستان کے ٹورسٹ کو, انٹرنیشنل وہ آئیں اس خطے کو ایکسپلور کریں. لوگ بہت ہی پیارے لوگ ہیں, مہمان نواز ہیں خطہ ہے, اور پاکستان کو تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے. میں کہتا ہوں کہ چیلنج میں دیتا ہوں, کوئی بھی بندہ ہے اپنے یہاں ٹیسٹ کروائے, کوئی بھی بیماری ہے, دنیا کی کوئی بیماری ہے, ان کو بلڈ پریشر ہے, کوئی اور بیماری اس طرح کی ہے, یہاں ٹیسٹ کروائیں. میں پاکستان کے 2-3 جگہیں بتاتا ہوں, وہاں وہ جائیں 60 ڈیز 90 ڈیز وہاں سپینڈ کریں, 2-3 مہینے سپینڈ کریں, فوراً آئیں آ کے ٹیسٹ کرائیں. 50-60-70% ان کو ریلیف نہ ہو تو مجھے پکڑنے کے لیے ہے. وہاں کا ماحول, وہاں کا پانی, وہاں کی فوڈ, وہاں کی جو پولوشن فری انوائرمنٹ ہے وہاں آپ رہیں تو بالکل آپ کی ساری بیماریاں زبردست. سر یہ جو ٹریولنگ کا شوق ہے نا, بہت سے لوگ جب آپ کہتے ہیں نا جی مجھے ٹریول کا شوق ہے لیکن میں نہیں کر پاتا یا نہیں کر پاتی, ٹریولنگ نہیں کرتی, اس کی ریزن یہ جی بڑا مہنگا شوق ہے. سر یہ بہت مہنگا ہے؟ نہیں, میرے خیال میں کوئی مہنگا نہیں ہے. پاکستان جیسے ملک میں تو بالکل مہنگا نہیں ہے. صرف آپ کو ٹائم نکالنا چاہیے اپنے آپ کو. میں کہتا ہوں کہ آپ اور مینیج کرنا چاہیے کہ آپ نے کھانا کہاں سے, اسٹے کہاں پہ کرنا, یہ چیزیں یہ تھوڑا سا ہے. اب کافی ٹور آپریٹرز ہیں, سوشل میڈیا کافی آ گیا, آپ کو ہر جگہ کی انفارمیشن مل جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ کہاں کہاں اسٹے کرنا ہے. اور اب بہت ساری ٹورسٹ سائٹس پہ کیمپنگ سائٹس بھی ڈیولپ ہو چکی ہیں. اب آپ کو ایکسپینسو ہوٹلز میں جانے کی نہیں ہے, آپ کیمپ ہائر کر لیں, اپنا کیمپ ہے تو وہاں انسٹال کر کے بھی آپ رہ سکتے ہیں. اپنی فوڈ دیکھیں, لوکل فوڈ جو ہے اب گلگت اور ہنزا والی سائڈ کی ان کی اپنی کافی ساری فوڈز ہیں جو پوری دنیا میں نہیں ہیں, وہ آپ ٹیسٹ کریں, انجوائے کریں, ان لوگوں سے ملیں. اور یہ ایریا بالکل 0 کرائم ریٹ ہے, لٹریسی بہت ہائی, اور خواتین آپ کو ویلکم کرتی ہیں. کیا بات سر, وہاں پہ لوگوں کی ایج بھی بہت زیادہ ہے, مطلب جو بزرگ ہیں وہ کام بھی کر رہے ہوتے, چل پھر رہے ہوتے, اپنا کام خود. سر وہ نیچرل فوڈ کھانے کی وجہ سے ہر چیز, جی بالکل, ایکسرسائز ان کی واک زیادہ ہے, فروٹس ان کی ڈیلی لائف میں فروٹ کی, ان کی ڈیلی ڈائٹ میں فروٹس شامل ہیں, اور خوش رہتے ہیں. بھی ملاوٹ والے نہیں ہیں جن میں کوئی انجیکشن نہیں لگا, بالکل آرگینک, جی بالکل نہیں بھجا ہوا, بالکل ان کو سیل کرنے کے اوپر لائٹس نہیں لگی ہوگی, صاف ستھری ہوا, پولوشن نہیں. وہاں پہ ٹریول جو لوگ زیادہ اگر کہیں جانا ہو تو واک ہی کرتے ہیں, بالکل واک کر کے ہی جاتے ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم واک کر کے ہی چلے جائیں. چلے یہاں ایک خوبصورت سا گانا سن لیتے ہیں, پھر پاکستان کے خوبصورت پلیسز کے بارے میں بھی بات کریں گے.
अगर लिरिक्स की बात की जाए, आप तो FIR कटाने जा रही है, ये गाना किसने लिखा है? इस गाने के बारे में आप मुझे बताएं जी। असल में ये उन लोगों के लिए है जो मतलब नए नए यंगस्टर लोग हैं ना, जो जो नोटी से बॉय है, उनके लिए उन्होंने कहा खबरदार किसी लड़की के पीछे के तुम्हारी FIR कट जाएगी। और ऊपर से डायरेक्ट बोली जा रही शोखा सा है, बिल्कुल ऐसा, और इजी लोड की बातें हो रही हैं, बड़ा इजी लोड की भी बातें। तो आजकल का वो दिखाया है, तो आजकल किसने लिखा है ये गाना? ये बहुत ही हमारे अच्छे शायर हैं, खुर्शीद जी लिया से आए, मतलब मुल्तान वाली साइड से। तो जनाब उन्होंने ये बड़ा खूबसूरत सा सॉन्ग कहा था, जीरक तुम्हारी आवाज़ में ये गाना। मैं साजी सारे मुंडे मेरे पीछे पै जाए कि तुमने हमारी बुराइयाँ लिख दी तो गा दी। तो बहुत अच्छा, लोगों ने इसे बहुत लाइक किया, अप्रिशिएट किया, काफ़ी मतलब बहुत जगह सुन रही हूँ उसे मैं। क्या बात है, जबरदस्त और मजे का भी लग रहा था कि आप सीधे डायरेक्टली धमकी दे रही है भाई आपको बड़ा रहना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा सोनी सोनी कुड़ियों से। ठीक हो गया। अली असगर से हम कंटेंट की बात कर रहे थे, जैसे कि आपने एक ड्रामे का जिक्र भी किया, तो आपको अब क्या लगता है कि इसके बाद कोई चेंज आने वाला है हमारे यहाँ, हम कुछ सीखने वाले हैं? जी, चेंज तो डेफिनेटली, देखें लोग आते हैं चले जाते हैं, हाँ जी, और चेंज जो लानी है, पॉजिटिव चेंज जो लानी है, यंगस्टर्स ने लानी है। True. अब देखें, एक तरफ जैसे जीरक के गाने में जो हमारे नौजवानों की मंजरकशी की गई, एक तरफ जो मुकर्रम साहब ने बताया कि हमारे अगर यूथ जो है वो अपना एक तो डायरेक्शन डिसाइड कर लें कि हमने लाइफ में करना क्या है। हमें तो पता ही नहीं है। यूथ कहता है जी, एक महीना पहले कह रहा था मैंने सिंगर बनना है, उसके बाद कहता है चलो मैं एक्टर बन जाता हूँ, फिर कहता है चलें अगर कुछ नहीं तो डायरेक्टर बन जाता हूँ। तो मतलब बात यह है कि जब आपकी लाइफ लाइन और डायरेक्शन क्लियर नहीं होगी, आपका पैशन और प्रोफेशन एक नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मतलब हमारा यूथ ये सोचता रहता है कि अभी मुझे शेर याद आ गया कि इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो ये गोमगो की जो कैफियत है, ये गोमगो की हमारे जो यंग जनरेशन है वो स्टेबल नहीं है मेंटली तौर पे। अगर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपना पैशन और प्रोफेशन एक बनाएं। देखें, हर बंदा ऑफिसर नहीं हो सकता, हर बंदा, और दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ को सामने रखें, चाइना को सामने रखें, सिंगापुर की एग्जांपल है, मलेशिया की, मतलब बहुत सी ऐसी, जापान की, छोटे छोटे, हॉलैंड का एक वो डिस्ट्रिक्ट के बराबर है, छोटा सा एक हमारे सर जापानी सबसे ज्यादा लग्जरी लाइफ, यस ऑफ कोर्स, चाइना क्या चीज नहीं बना रही, बट उन्होंने ये फोकस नहीं किया जी हमने CSP बन जाना है, हमने जज बनना है, सबने देखें, और सबने देखें, आपका कंट्री कभी भी इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता कि सबको आप एक साथ जॉब दे दें। और दूसरी बात ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख वो उठा के देखें, जो तजारत में आपको, जो बिजनेस में आप आगे आ सकते हैं, वो कहीं भी नहीं आ सकते। तो बात कहने की ये है, यूथ को मेरा यही मैसेज है कि योर विल इज़ योर गॉड। अपने इरादे को अपना खुदा बनाएं और फिर कमिटमेंट के साथ और डेडिकेशन के साथ उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप कोशिश करें, तो आपको दुनिया की कोई ताकत आगे आने से नहीं रोक सकती। आपकी शेर को मैं आगे बढ़ाऊंगी कि इरादे करता हूँ और जी, इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ और तोड़ देता हूँ। सर इसी तरह से हम लोग ट्रैवल, जो लोकल हमारे लोग हैं, वो इरादे करते हैं, बांधते हैं, फिर वो भी तोड़ देते हैं। उसकी रीजन क्या होती है कि लगता है कि वहाँ पे जो है, जो रोड है वो सेफ नहीं होगी, वहाँ ये प्रॉब्लम होगा, वहाँ वो प्रॉब्लम होगा। तो मैं चाहूंगी आप वहाँ की बताएं कि सब कुछ सेफ एंड साउंड है, सिक्योरिटी बड़ी जबरदस्त है। मैं चाहूंगी कि आप हमारे लोकल जो टूरिस्ट हैं उनको भी बताइए कि वहाँ जाना जरूरी है, आप आइए, ट्रैवल कीजिए। जी, इस पे मैं कहूँगा कि जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा किया। मैं पिछले दिन गुजरात बैठा हुआ था, वहाँ डिप्टी कमिश्नर साहब ने मुझे बताया कि गवर्नमेंट का हमें लेटर आया है कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट में हिस्टोरिकल साइट्स हैं उनकी लिस्ट बनाएं और उनको रिकवर करें, उनको थोड़ा डेवलप करें। ज़बरदस्त। जो लोगों ने कब्ज़ा माफिया ने कब्ज़े किए हुए हैं उनसे उनको वापस करें। तो इस तरह पूरी हर डिस्ट्रिक्ट को गवर्नमेंट ने ये लिखा। तो उसमें काफ़ी सारे हमारे सिख टेम्पल्स और हिंदू टेम्पल्स और
اس طرح کی تاریخی جو جگہیں ہیں، مقبرے ہیں کافی، حویلیاں ہیں کافی، وہ باہر نکل رہی ہیں. تو اس کو جب آپ ہائی لائٹ کریں گے تو ٹورسٹ ڈیفینیٹلی اس کو، جو آرکیالوجی لور ہیں، ہسٹری لور ہیں، آرکیٹیکچر لور ہیں، وہ ان کو وزٹ کریں گے. تو اس حوالے سے جو ہمارا سکھ آرکیٹیکچر ہے اس خطے میں، مغل آرکیٹیکچر دیکھیں، بادشاہی مسجد ہو گیا، لاہور فورٹ ہو گیا، اس طرح کی کافی جگہ ہیں جو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ہسٹری کے، آرکیالوجی کے، ان کے لیے ایک بہت بڑا ایک میدان ہے ان کی اسٹڈی کے لیے. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس میں ڈیفینیٹلی جب ہمارے ٹورسٹ جائیں گے ان جگہوں کو ہائی لائٹ کریں گے تو وہ ایک پوری دنیا کو بھی جائے گا کہ اتنا ہے. بہت سارے ابھی جگہیں ہڈن پڑی ہوئی ہیں جہاں تک ایکسیس نہیں تھی، جہاں تک لوگوں کو پتہ نہیں تھا. اب پچھلے دنوں چکوال کی ایک باولی، انہوں نے پانی جہاں حاصل کرتے تھے، وہ بہت گہرا ایک کنواں ہے، اس پہ بتا رہے تھے 100 کچھ سیڑھیاں اتر کے جانا پڑتا ہے. اس طرح کی وہ ایک چھپی ہوئی تھی ایک جگہ پہ. اب اس کو کچھ لوگوں نے ایکسپلور کیا تو لوگ جا رہے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے. تو ایسے ہی ہے جب ہم اپنی جگہیں جو ہماری ہڈن ہیں ان کو جب ایکسپلور کرتے ہیں، اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، پھر گورنمنٹ بھی توجہ دیتی ہے کہ یہ ایک ہمارا ایسٹ تھا، ضائع ہو رہا ہے، تو اس کو اوقاف کے ڈپارٹمنٹ ہو گئے، ہمارے ادر ڈپارٹمنٹ، وہ اس کو ریسٹور کرنے کے لیے بھی کر رہے ہیں. تو اس میں اور اس سے یہ بڑا علیز کا یہ بڑی زبردست بات کی انہوں نے کہ جو آپ کے ایریاز میں، کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے نا کہ میں اس علاقے میں رہ رہی ہوں اور یہاں کون کون سی پلیسز ہیں، آپ ان کو ہائی لائٹ کیجیے، ان کی ویڈیوز بنائیے، سوشل میڈیا پہ بھی اپلوڈ کیجیے اور گورنمنٹ کو بھی لسٹ بھجوائیے تاکہ مزید جو ہمارے پاس ہمارے جو اثاثے ہیں وہ بالکل ایکسپلور ہو سکے، لوگ جائیں. جی میں وہی بات کرنا چاہ رہا ہوں. بڑی اچھی بات کی انہوں نے. اور ایسی 1000 کیا لاکھوں جگہیں ایسی ہیں پاکستان کے اندر کہ جو ابھی ہڈن ہیں، جن کو ایکسپلور کیا ہی نہیں گیا. اور ایسے ایسے آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. اور آج کل تو ہر بندے کے پاس موبائل ہے، وہ اپنا ڈائریکٹر بھی خود ہے، ڈی او پی بھی خود ہے، وہ کیمرہ مین پروڈیوسر بھی خود ہے. تو 1 سیکنڈ لگتا ہے. میں پاک پتن کی مثال دیتا ہوں. وہاں پہ ایک بہت بڑا ٹیلہ ہے اونچا، اور اس کی جو دیواریں ہیں وہ کافی زیادہ موٹی، مطلب اینٹوں کے ساتھ، باریک اینٹوں کے ساتھ اتنی لمبی اینٹ اس کے ساتھ بنائی گئی. اور وہاں پہ جا کے دیکھیں، انہوں نے جیسے اوقاف کی بات کی، توپوں سے محفوظ کرنے کے لیے بڑی جی، اور تنگ گلیاں، اور اتنا وہاں پہ ٹھنڈک. آپ وہاں پہ چلے جائیں، ٹھنڈک کا احساس ہو. بالکونیاں بنی ہوئی ہیں، نیچے سیڑھیاں اترتی ہیں، تالاب ہوتے تھے شہزادیوں کے لیے، جو مطلب زنان خانے ہوتے تھے. وہ پوری ابھی چیزیں ہیں جنہیں ہم نے مطلب ایکسپلور ہی نہیں کیا. تو کر سکتے ہیں ان کو. اور اس سلسلے میں مطلب کافی یوتھ ہماری کام بھی کر رہی ہے کہ ایک پروڈکٹ کو پکڑتے ہیں. مجھے پروڈیوسر صاحب نے بتایا تھا لاسٹ ٹائم کہ ایک بچہ ہے ملتان کا، اس نے آم جو ہے نا، پاکستان میں زبردست قسم کے آم ہوتے ہیں، اس نے اس نے ان کی کوالٹی کو ہائی لائٹ کیا اور صاف. اب وہ جو آم 100 روپے پر کیجی تھا، وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے 1000 کے حساب سے. تو دیکھیں یہ چیزیں ہیں. اور پاکستان کے پاس سب کچھ ہے. چاول اچھا ہے آپ کا، آم اچھے، آپ کے فروٹس اچھے ہیں، آپ کے پاس ڈرائی فروٹس زبردست، شمالی علاقہ جات ہر چیز ہے. جیسے انہوں نے شروع میں کہا تھا کہ وہ سنگاپور والے مطلب وہ کہتے ہیں یار ہم تو ہر چیز، دودھ کیا، ہر چیز باہر سے منگواتے ہیں. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے کیا معدنیات، کیا نمک، جو مطلب کئی لوگ ہمارا پنک نمک آپ کو بڑے سٹور سے اچھا خاصا ایکسپینسو ملتا ہے جو اسلام آباد شرمائن سے آپ جا کے وہ لے سکتے. تو ان ساری چیزوں کو آپ ایک ترتیب کے ساتھ اگر انٹرنیشنل کمیونٹی کے معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے اچھے طریقے سے ان کی مارکیٹنگ کریں تو دیکھیں آپ کہاں سے کہاں جا سکتے ہیں. اور ایک پروڈکٹ ہی پکڑ لیں نا تو وہی ہمارے یہ سارے قرضے ورضے اتار سکتے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں مطلب پلاننگ کے ساتھ چلنا پڑے گا، مزید پلاننگ کے ساتھ چلنا پڑے گا. بالکل زبردست، ویری نائس. اور جو ایریاز میں جو فوڈس آپ کے بڑے اچھے ہیں، جیسے ملتان کے آم ہے یا ڈفرینٹ سٹیز کی جو چیزیں جو سوگات ہیں ان کو ہائی لائٹ کیجیے. جیسے ذکر کر رہے تھے علی اصغر کہ ایک ویڈیو بنائیے اور اس کی کوالٹیز بتائیے، اس کے جو فائدے ہیں وہ بتائیے، اس کو استعمال دن میں کیسے کر سکتے ہیں، کھانا کتنی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی ٹائپس ہوتی ہے نا کہ آپ سارا دن نہ کھاتے رہیں ایک ہی چیز. تو اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. آپ اپنی مارکیٹنگ خود جنریٹ کر سکتے ہیں، لوگ آپ سے خود ڈائریکٹ بھی بائی کر سکتے ہیں. مکرم صاحب میں چاہوں گی آپ ہمیں بتائیے کہ ہمارے جو لوکل ایریاز کے لوگ جب ٹریول پہ جاتے ہیں
वहाँ पे ना एक चीज जो देखने में आई, जब सयाहत को बड़ा फरोग दिया गया, लोग काफी ज्यादा, कंपनीज को बड़ा फायदा हुआ और कंपनी से बड़ा हेल्प भी किया लोगों को लिए, आसानियां भी पैदा की कि जहां आप सोचते थे बैठ के कि भैया कौन जाएगा, ड्राइव कौन करेगा, अरेंजमेंट कैसे होंगे, तो आसानी हो गई। वहां पे लोगों ने ना रैपर्स गंद फैलाना शुरू कर दिया हमारी उन प्लेसेस पे, और वो ज्यादातर हमारे लोकल एरियाज के लोग ही थे, यहीं के लोग थे। तो मैं चाहूंगी आप एक ये मैसेज तो देना लोगों को, काइंडली एहतियात कीजिए। उसके लिए हम लास्ट 3 ईयर से एक कैंपेन हम चला रहे हैं, ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान जी। और जहाँ भी हम जाते हैं तो हमारा पूरा ग्रुप वहाँ हम एक तो प्लांटेशन करते हैं, जबरदस्त। उसके अलावा जहाँ हम कैंपिंग करते हैं, कैंपिंग के बाद अगले दिन हमने तमाम वहाँ से कचरा इकट्ठा करना होता है और बच्चों को एक ट्रेनिंग होती है ग्रूमिंग के, जहाँ आप ठहरे हैं अपनी जो चीज़ें आपने यूज़ की उसको दोबारा बंद करें, बंद करके उनको प्रॉपर नीचे ले आएँ, जहाँ उनको डिस्पोज करने का सिस्टम है वहाँ ले आएँ। इस तरह अवेयरनेस आ रही है और सफाई को निस्फ ईमान कहा गया इस्लाम में, ठीक है। और वही आपने स्टार्ट में बात की कि जो हमारी अच्छी चीज़ें हैं वो यूरोप ने अपना अडॉप्ट कर ली और फ़ायदे ले रहे हैं और हम उससे दूर हो गए। और ईरान की मैं बताऊं कि ईरान में हम एक जगह पे ट्रैवल कर रहे थे तो टैक्सी हम बैठे, हमने जूसेस लिए, तो उसका ड्राइवर जो है उसने अपने डैशबोर्ड से बैग निकाला, शॉपिंग बैग निकाल के उसने लीवर के साथ लटकाया और उसको इंग्लिश नहीं आती थी, उर्दू भी नहीं आती थी, तो उसने पर्शियन थी, उसने इशारा किया कि अपना जो है ना ये टिन वगैरह इसमें डालने हैं। तो मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं ये BC कैटेगरी के लोग हैं, टॉप कैटेगरी नहीं होती। उन्होंने, ईरान वालों ने अपने टैक्सी ड्राइवर तक को एजुकेट किया है। और हमारी बदकिस्मती है, लाहौर देखें, माल रोड देखें, लाहौर का हर्ट है, कैनाल रोड देखें, इतनी एक्सपेंसिव गाड़ियों में ट्रैवल कर रहे होंगे, कोई चीज़ खाएंगे विंडो खोलेंगे वो जा रही है। और उन्होंने, ईरान ने एक बड़ी अच्छी कैंपेन चलाई हुई थी उनकी कि खाना माँ शहर माँ खाना माँ, कि मेरा शहर भी मेरा घर है। उन्होंने लोगों को एक एजुकेट किया कि आपका घर नहीं है, आपका शहर भी आपका घर है, उसको भी अपनाएं। जैसे आप अपने घर को साफ रखते हैं शहर को भी साफ रखें। यहाँ हमें एजुकेशन की ज़रूरत है। हम अपने घर को तो साफ रखते हैं, कैनाल रोड या माल रोड हम अपना समझते ही नहीं है। अगर अपना समझे तो उसको क्यों गंदा करें, हम क्यों रैपर बाहर फेंके। ये एजुकेशन की ज़रूरत है। इसी तरह टूरिस्ट साइट्स भी गंदी हो रही हैं जी। प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं, बॉटल्स हैं, ये वहाँ फेंकते हैं और ये डिस्ट्रॉय कर रही हैं हमारी एनवायरनमेंट को, नेचर को। इवन के कूड़े को भी रिसाइकल करके बहुत सा इनको यूटिलाइज किया जा सकता है, लोग कर भी रहे हैं इसको। लेकिन हमारे यहाँ कराची में देख लीजिए, हम वेट करते हैं कौन सी गवर्नमेंट का बंदा आएगा, वो स्टार्ट करते हैं, कोई मुहिम स्टार्ट भी होती है, लेकिन जब तक आप खुद भी इंफरादी तौर पर उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, जिम्मेदारी नहीं पूरी करेंगे तो मुश्किल हो जाता है। बहुत शुक्रिया मुकर्रम साहब आपका। मैं चाहूंगी प्रोग्राम के एंड पे एक जबरदस्त मैसेज भी दीजिए आप। मेरा मैसेज है कि आप जिस धरती में रह रहे हैं, अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ करें। इस मट्टी का कर्ज है आप पर। पाकिस्तान की एक अच्छी तस्वीर दुनिया को दिखाने के लिए अपनी एफर्ट करें। और जैसे स्टार्ट हमने किया था जी, इखलाक का, मोहब्बत का, प्यार का, वो मैसेज है कि ये एक ऐसा वे है कि आप पूरी दुनिया को फतेह कर सकते हैं। क्या बात। और ये पाकिस्तान की पहचान है और इसको जारी रखें और अपनी आगे की नस्लों को, यूथ तक इसको करें। और पाकिस्तान पैराडाइज है, इसको एक्सप्लोर करें, दुनिया को दिखाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अली असगर क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप छोटी चीज़ें करते हैं, उनको अच्छे तरीके से अगर करते हैं तो आप बड़े इंसान हैं। क्या बात। और इन छोटी चीज़ें करने से, जैसे सफाई की बात हुई, जैसे प्लांटेशन की बात हुई, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। हम अपने घर को, फायदे बहुत बड़े अपने घर को मतलब अपने घर को अपना शहर, अपना मुल्क समझेंगे तो हमारा मुल्क इंशाल्लाह ज़रूर तरक्की करेगा। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच अली असगर। और ज़ीरिक साहिबा क्या कहेंगी? मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि अपने बुजुर्गों का एहतराम करें और उनको टाइम दें। वो क्या आपका प्यार चाहते हैं, आपकी तवज्जो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ टाइम हमारे बच्चे, जिनकी हमने तरबियत करके एक बड़ा दरख्त बनाया, उन्हें एक दुनिया में मकाम और माशरे में एक नाम दिया, वो हमारे लिए एक थोड़ा सा एक ज़्यादा ना सही, एक 10 से 15 मिनट भी अगर एक प्यार की जफ्फी अपने
माँ बाप को डालेंगे क्या ना, बात तो है। यकीन करें वो दुनिया में एक जन्नत मिल जाएगी। बहुत तो जबरदस्त। ये मेरा मैसेज जरूर आप लोग फॉलो कीजिएगा, अपने पेरेंट्स की, अपने सास ससुर की, अपने से रिलेटेड जो भी बड़े उनसे प्यार करें और उन्हें टाइम दे और उनसे ढेर सारा थैंक यू सो मच Thank you. साहिबा आपका। और प्रोग्राम के एंड पे हम आपसे गाना भी सुनेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और SOPs जो आपको बताई गई है उसको फॉलो कीजिए, हाथ धोइए, डिस्टेंस रखिए, और इर्द गिर्द के लोग जो आपके साथ मुंसलिक हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो आपके मतहत काम कर रहे हैं या आपके सीनियर है, जूनियर है, उनका खास ख्याल रखिए कि उनके घरों में क्या चल रहा है, कि आया उनके घर में खाने को कुछ है या नहीं है, क्योंकि वो कभी भी आपको नहीं बताएंगे। सफ़ेद पोश लोगों को तलाश करना सबसे मुश्किल काम है। अगर आप उन्हें तलाश कर सकते हैं तो उन्हें